Hi guys, thanks for joining the session. And we're going to start on time because it's going to take a long time to discuss this movie. Cited as the most baffling film ever made. Like let's see what we all think of it. Right? I don't know whether how many of you are watching for the first time or whether it's repeated view, but I can assure you this is one film that we can talk and talk and talk. Let's get started. Who Yeah. wants to go first? Just to Kavya? give context, it is the 1946 Hollywood film, The Big Sleep. Kavya, I can நீங்க start actually, பண்றீங்களா? ஒரு I can ரிவர்ஸ்ல. actually go. Okay, yeah, go ahead. Okay, it's a funny thing. I don't know. Sometimes I tell people that Ashwin, one thing. Yeah, I think before giving our opinions, let's. How many of you understood the film? Who can எனக்கு explain the புரியுது story? Huh? எனக்கு தான் புரியுது. Actually, for me, it was very fine. Like, I understood it well, and it was very simple for me. Like, I can't understand why this much thing is given to this. Okay. Right. I Yeah. Ashwin. okay. Uh, the problem is that it's not that I did not understand the film. It was more. It is not a complex film to understand. It is, I would call it, it is a stupid film to understand. Okay, it's a very stupid film to understand. I mean, I don't know what they were actually trying to do. It is, I don't know if it is. See, there are some films that become uh, uh, cult because of a different variety of reasons. Okay, it's not exactly not all cult films are actually great. It's there are several reasons could have contributed towards making that film very famous and cultish. This film, I don't know. It was the thing that I was watching this with my mother. Okay, so I told her that okay, let me watch the film. She offered to watch it with me, and we started watching it, and it took us. I think it was exactly in the 25th minute mark. We had to pause, and I had to tell my I had to explain to my mother what has happened till now, because it was all over the place. They it's like in every conversation there is another character introduced. So it was very confusing for her to follow. And after 30 minutes, she gave up and she slept. So I was like, okay, fine. I watched the movie, and the biggest problem for me was I couldn't focus on the film. It was very it's not like it's not like a case of you cannot call it like a Tarkovsky film where not much might be happening on screen, or there it's gonna be like as Tarantino says, you don't expect a Tarkovsky film to be very fast and this thing, right? It's a very slow, and it was not like that. There was something in this film that was just keeping me out of it, literally out of it. I'm trying, and I'm not able to focus on the film at all. It was that distracting. It was that difficult for me to focus. So after some point I gave, and I took my mobile. I was doing a New York Times spelling bee game, and I was watching the film. I mean, it's like there is I think it's just a case of a bad film that has just become famous for some reason because of Humphrey Bogart, or what. That's it. I don't think I mean, I don't know what the fuss is all about this film. There are some uh, the
The only interesting thing for me in this, I was actually laughing for a few things over the course of this film. But the only interesting part was the when the title comes up. There is a silhouette of a man lighting the cigarette for the woman. I loved it. That was a beautiful thing. It reminded me of a scene in Andanal, the Shivaji film, where there is an extraordinary shot of Shivaji the silhouette of Shivaji you can see, and he's lighting the cigarette and smoking it. Wow, that's one of my all-time favorite shots. And yeah, this film is not worth it. I was about to draw parallels between Andanal and this movie, and you rightly pointed it out. Actually, if you guys have thought like that, நல்ல observation தான். Because Andamal was probably the first stylized Tamil film to be made. Even the costumes, நீங்க பாருங்களேன், சிவாஜியோட costumes and the lighting, makeup, lightingலாம் வேற லெவல்ல இருக்கும். சிவாஜி, especially சிவாஜி காமிச்சது வந்து செமையா இது பண்ணிருப்பாங்க. Go ahead, Kavya. You can. Yeah. So I think within 20 minutes, my mind immediately started drawing parallels between Andanal and this movie. Maybe because this is the first time I'm watching this film, and Andanal I've watched a couple of times. When I'm like really bored, I really want to go back to that movie. It's one movie that keeps me thinking எப்படிலாம் எடுத்திருக்காங்க, like different ways to introduce a particular character. And when you write a story with so many characters, I think it's a perfect movie to teach you how to introduce storylines, different subplots. இதுல வந்து it was very, again, I agree with Ashwin, it is very confusing for me to follow. அந்த நாள் பிடிச்ச எனக்கு வந்து இது பாக்குறதுக்கு வந்து it was like little I got a headache. Like there are so many other characters who don't really mean anything. Now the girl who sells books across the guy, அந்த பொண்ணோட கேரக்டர் வந்து ஏதோ இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப நேரம் எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தேன். nothing in it. Like there were so many characters like I really thought would potentially match up very big, didn't really do anything. So that was totally a very big distraction for me. Throughout the movie, I was constantly distracted and by so many other flair things that they did. I really did not like really enjoy the movie and all, but it was a good movie. It's a decent movie, but yeah, I wouldn't recommend. I was again like same. ஏன் இது இவ்வளவு பெரிய கல் கிளாசிக்ங்கிறது வந்து I saw the trailer for the movie, like the 1997ல அவங்க இது பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணது பார்த்தேன். It had so many things that I did not understand, so it made me curious to watch the film. But then once I watched it, it was not worth the hype. So yeah, that's pretty much what I have to say. Arti, the one who understood the movie. ஒரு வாட்டி plot explain பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் opinion சொல்லு. Plot actually it starts with the general calls him and asks him to investigate on a blackmail. Like he got some letter, someone is asking him money. Seems like the general wants to just pay off and close it off. He don't want to find out who did it and what's going on. And seems like this is the second time it's happening. And while coming out, the eldest daughter, Rutledge, she'll be called she'll be speaking to him, and she'll say like something like this is, don't spend much on this, just close it, kind of. But he's so curious, he starts to find it out. Who asked for this? Seems like there is some other character, Sean Rendes. So that person was very close to the general. He was thinking him as a son and everything, but suddenly he have disappeared. In the meantime, when the investigator he comes in, the second daughter, she's kind of flirty, coy with him, and I can't understand why everyone says him as cute. So that's something. I'm sorry. So after that, so these were the characters. He starts from there. Then he comes to know there is this Rutledge. There is this. Okay, I can't say it in a linear way, but what I understood, I'll say.
So each of these persons have something one or another. So he's trying to find out the Gegner, the person who have asked for the ransom. So when he investigate that person, he goes to the bookshop, and the bookshop person says he's not there, and he's trying to find out. He follows him out, and he goes to a house, and the Gegner person gets killed. So he's trying to understand who killed it. Then suddenly there this Eddie Mars person comes. So he is the house owner, it seems. He's trying to plot all this, like why this person comes in, who is he and all. In the meantime, you can all the times seeing the eldest daughter Rutledge trying to take him off the case or make him go away from the case. And so there are like couple of repeated things. The coy girl, she keeps on coming and flirting, and they want to just make us understand that she is fit for nothing. She's she's on drugs, and she's a responsible kind of thing. So in this murder house, that girl is present, and seems like she have killed the person. So he immediately brings her to the sister and tell like make it like never happens. And he have a friend in police department, the Bernie person. So he informs him, I'm also investigating on this case. From then he is going to find out why this Gegner is killed. So that plot, it goes like he find out that Joe Brady, he follows that person. Then he finds that Joe Brady has a girlfriend, and the person who killed this Gegner is the Owen Taylor, the chauffeur of Their the chauffeur, their yeah family chauffeur. general's family chauffeurs. So this girl have involved, the second girl, she have involved in all this. Due to that, there's a chauffeur came in and killed. So then he wanted to find out why the Rutledge person is keep on asking him to go away from, how she is tied to all of this. So he and also he fell in love with her and all this. I don't know how. In one Tamil movie, there is a dialogue. அது எப்படிடா உங்களுக்கு மட்டும் காய்ச்சல் வராப்ல காதல் வருது. So I was like, so he's like, he's very clear. I'll kiss you. I like you, but let me finish this case. Until then, my mind won't come to you. So he's like, she's also very good. Like, I like you so much. So get away from the case. We can be together. So they were doing all this. Then he's trying to find out what's going on and why this Eddie person come to Gegner's home. This plot is solved, but anyway, how this person is tied to that. Then he finds out that he has something blackmailing the Rutledge, the elder sister. So finally, he finds that the Sean Randus person was also killed by the second girl, and so that's why this Rutledge is trying to cover it up. And it is not really the second sister killed; like it's the Eddie Mars have a hand in all this. So Eddie Mars' wife and Sean have everyone is thinking that both of them have eloped. So he is very curious that why Eddie is not investigating if his wife is missing away. So that's how he is trying all this thing, and finally he solves that as well. So there were a lot of fights in order, and okay, va? Great reverse getting. Great reverse getting. இல்ல எனக்கு எவ்வளவுதான் புரியுது. அது It is continue. You சான்சல் ஆர்த்தி சூப்பரா வந்து சொல்லிட்டேன். அது எவ்வளவு பேர்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன்னா பெரிய விஷயம் தான். எழுதாம நீ சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். எழுதாமே சொல்றேன்னா பெரிய விஷயம் தான். வந்து எல்லா பொண்ணையும் வந்து சுகர்னு கூப்பிடுறோம். சுகர் ஏஞ்சல் சுகர். நான் ஒரு பாயிண்ட்ல ஐயோ இந்த யாரா ஏஞ்சல் மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு பார்த்தா, ஓ இவன் ஏஞ்சல் கூப்பிடுறானா, அட கிராதகா நீ வேற இருக்க பேரை விட்டுட்டு ஏன்டா கண்டு பேரை கூப்பிடுற. So for me, I like the genre. So the movie, I wouldn't say it didn't work for me, but I agree with Ashwin surprisingly in this. I'm not sure why it is called so great. I actually came to the session to know that, because for me it is just another movie and just a simple plot. They have complicated it a lot. The way they say it is not linear.
introducing the characters or the way it goes, they have made it very complicated, I felt. So I couldn't understand why this is the wow movie or why this is a great movie. What didn't work for me is, as everyone pointed out, the characters being introduced. There were a lot of characters, and I felt personally the faces were all similar. I can't even distinguish. Yeah, because Namru there Kama. was a point he's trying to find out some Agnes person, the Joe Brandy lover kind. So he pays the $200, right? I was thinking she is the wife of Eddie Mars. I'm like, okay, he's finding her. Then on seeing her, he thought, oh, this is the bookshop person. Okay. Then seems like it's not the bookshop person. It's not the Eddie Mars' wife. That is the Joe. Oh, okay, this is that girl. So, and one thing is the second girl of General. Whenever she comes, she'll immediately say, you are cute. I'm like, okay, this is the second girl. So that's how I identified her. Whenever she comes into the screen, she'll be saying, you are cute. That is one thing. And another thing is, I felt like the film is placed in a way that they want to show the investigator is so great. He's the hero, right? So everyone is trying to impress him, kind of. Even from this chart, from the first screen and so, everyone will be complimenting him, and everyone will be trying to make him, they'll be kind of impressing. And even the bookshop person, seems like all the girls fell at his feet whenever he goes away. All the girls will be going on, and the Rutledge girl, she is also, they were like showing like she's having an attitude, but really they'll all be falling at his feet, like you're so great, you're so this, and so that thing didn't work out for me. The way they showed the women in the film, it is like they've shown like girls are like mannequins without any. They're not that smart. They may be smart. They should be beautiful, kind of. So something in that, I don't know how to explain it properly. The Even origin if of they are Actually, it's the smart, opposite. the sorry. origin of the Lucy Tamil Ponnu. Lucy Tamil Ponnu Exactly. No, heroine. no. Even the bookstore girl, she's smart. She immediately identifies the book he's asking is not, Yeah, actually exists. But then even she takes out a glass and she's ready to drink with him. yeah, It really pissed me off the point when the cab girl also. I was actually for a minute very yeah, happy that the girl was driving a cab instead of the yeah. usual Indian cabbies who are driving a cab in all the English movies. But that immediately took a turn when she was like, call me at night. Why are you trying Yeah. to hit me into bed? The girl at the cab, the girl at the club. There were two girls. They were Too trying many. to Yeah. fight off to give message to him. I'm like, what's going on here? Why are you so interested in him? That's something. And starting the first when he meets the general, that reminded me of Girl with the Dragon Tattoo. So how it started off. So I thought this is going to be some way like that. And Knives Out, the investigator comes in. There is something going on in the family. So these movies, and on seeing these girls, like they are trying to show them as with attitude, smarter, what they are trying to show, right? So I immediately remembered Basic Instinct. So I love the heroine character in that movie. Like till date, she has her own attitude and character, which is never comparable with any movie, any heroine. So I'm like, that was also some old movie, right? It was old when compared to current generation. So even they have showed the girl is strong and smarter. So I was appreciating the other movie because of this. So for me, I No, understood actually, the it's the story. opposite. Actually, it's the opposite. Maybe the hero didn't work for you. That we'll talk in the end. But this director's heroines, right? They are categorized as special heroines because of the strong nature, and immediately they'll respond. I thought Aarti would like that main heroine. Maybe not the romance, but at least because if you see in any of it, it will be the heroine who would be choosing him. Why they are choosing him is out of question. But when you can see the wit repeatedly happening, the dialogues and how the heroines, all the women respond.
So that is something special which happens only in this Howard Hawks movie. Mm. That scene Actually, where this they is like both a sit on selling point of the the movie also. Like, I watched a review about this movie. I thought I understand the whole thing, but like I understand from A to Z, just the A and Z part, but I didn't understand the whole lot of it. So I watched a review on the movie, and the review also it was like a reaction video, but it was so goofy and enjoyable. In that movie also they were like mentioning the story points like 10 lines. Like Aarti explained, na? That also I didn't understand, but everyone was like vibing. Like just like the whole movie is about just the male lead character is just conversing with the ladies, right? That is the selling point of the whole movie. That made the whole movie very famous. Okay. Yeah. For me, that put it off actually. Like when he says something, the heroine will say something. Both of them will Yeah. be like a small banter kind of thing, right? I'm like, guys, tell what you want to say and go to the next scene. Already the movie is confusing, and you are sitting and playing here with dialogues. Go to But next part. that was quirky. That was nice. That was quirky. I liked the scene Yeah. where they were sitting on the Mhm. table and they were playing with the guy, like they were calling the police headquarters. That scene was like actually funny. And it really, I for a minute actually I came back to that scene again to watch. I thought for a second they mimicred something like pretending to be dad, and because he will say that she's his mother. Yeah. I came back to watch. It was a nice banter. I like the way how she's feminine. She's soft, but she's kind of equal to him. That sequence I kind of liked it. Yeah. It was And it was see a nice how this, banter. Once it is and worth especially mentioning. this scene, whatever Kavya told, just see how that scene gets infused in the movie and then goes out of it. Immediately, it happens within seconds and it's organic. And that heroine is very manipulative. You are Yeah. seeing her talk nice, but when you find out that Humphrey Bogart finds out there is something between, she immediately her reaction changes. All those were like it's pretty new. It doesn't happen. I don't think any other movie after this also had handled this track like this. Because that couple of banters is worth mentioning, but when it comes all the time, like whenever he meets anyone, Right. so it felt more for me. And that's the main thing is complications with the characters. They keep on coming, and I was expecting the general at least because he's the one face I can identify, but he never came back into the movie. The funny thing is the most talked about names. I forgot the names. There are two names which gets most talked about, but they don't show the Sean face is of those something. two people. Yeah, yeah. Sarun is mentioning Sean. Yeah, I was like Jigadanda movie, na, that a world person will be telling story, right? Kuroma, like that. I was, what is happening? Everything like the name comes on coming, but I didn't understand anything. Like lots of characters too. I tried to remember the names, but I couldn't. Then I just started enjoying the movies as it is. Like let's see how it ends. And the Eddie Mar's wife, she came in. He'll finally found her, but she'll try to show the gun, and he'll be showing again, and he'll say like, "Go up, honey," and she'll go. That's it, her part. And I'm like, "What? You tried to find this girl, and what happened because of that?" So, and she never comes down. There will be a big fight out. He and the heroine will go out, all those things, but she never comes down, or she never comes into the movie after Yeah, that. correct. Like the whole movie is about her, right? Yeah, but a couple of fights that was also good. Like the final part, the Eddie, he going out and getting killed. That was kind of that's smart. So a lot of sequences were clever. But as Ashwin's mom, like I was thinking, okay, movie is just 2 hours. I'll sit and watch. And after some 45, I thought, okay, we should be almost 3/4 completed. When I saw it is only 30 minutes, I'm like 30 minutes, okay. Then it was for me, I felt keep on going on and tiring. Feels like lot of things have happened, lot of info have gone in, but the movie didn't move out at all. It is in the same point, very slow paced. So that's one thing I felt. But it is a good movie. I won't go back and watch it again and again. That kind of movie it is. Suraj. Okay, so just like the title of the movie, The Big Sleep, I slept halfway through the movie. After 1 hour, I couldn't. Still, actually, I watched it in the morning. Okay, not in the night or anything. I watched it in the morning, and I couldn't resist myself from falling asleep.
So after 1 hour, I was sleeping only, like in a half conscious state only. I watched the movie. But so first of all, when you told this is a most misunderstood movie last week, I thought like this is something like this Persona or the Seventh Seal or Eight and Off kind of movie. I expected that kind of movie. So when it started, it was looking like a normal murder mystery movie. So I thought, what it is very difficult to understand in this movie, and I just uh, following whatever these people are saying. But after one point, when that Eddie Mas something came in, I was wondering, who is this Eddie Mas? I don't understand who is this. And then after that, even though that Joe Brody and all, I could understand who is that. But again, lot of characters. Again, one Harry Jones, somebody called Harry Jones came. That also I couldn't follow. And all these new characters, after some point, there was new characters in every dialogue, right? So after that, I couldn't follow at all. And also these dialogues also, they are not speaking in a straightforward way, like they are speaking in somewhat like a idioms and phrases in the English, like the whatever they are speaking has a different meaning, so I don't understand anything. And this characters being thrown in seems like a aptitude question. A, B, C, D. A is sitting next to B, that kind of dialogues. So, so after some point, I was totally lost and I slept halfway through. So this movie didn't work for me at all. I wanted to join the session and see what you people felt. I would like to add one point. Like in between, the Eddie Mars wife will be saying Eddie never kills anyone, and he will say like, no, he never kills. He will make everyone kill. அட பாவீங்களா, இப்பதான் இதே கண்டுபிடிக்கிறீங்க நீங்க. இந்த 70th or 80th point. Arun, want to go next? Yeah, actually, Video அந்த படம் ஸ்டார்ட் முடியுமா? இந்த வீடியோ மூவி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்ச நேரம் ஒன்றுமே புரியலதான். இப்போ அஸ்வின் அடிக்கடி சொல்லுவார்ல, நம்ம சில மூவிஸ் தான் பார்க்கறது கண்டிஷனாக இருக்கும். ஸோ ஐயோ புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி ஞாபகம் வச்சு ட்ரை பண்ணேன். ஆனாலுமே எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல. இருந்தாலும் பேசுறது ஜாலியாக இருந்துச்சு. அவங்க வந்து செல்ஃப் டிப்ரிஷியேட்டிங் ஜோக்ஸ் வந்து சொல்லியிருந்தாங்களே, அந்த நிறைய மீம்ஸ்ல பார்த்துருப்போம்ல, டாக்டர் ஹவுஸ், அதுக்கப்புறம் ரயான், டெட்பூல், அது மாதிரி வித்தியாசமான கேரக்டர்லாம் ஒரே படத்துல இருந்த அது மாதிரி எல்லா டைலாக்ஸும் ரொம்ப சர்க்காஸ்டிக்கா ரொம்ப ஜாலியாக கலாச்சி பேசுற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் எனக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சது வந்து, இதுல வர சைடு ஆக்டர்ஸ் யாருமே ஒரு என்பிசி மாதிரியே ஃபீல் பண்ணல. அடியாளங்களா வரவங்க கூட வந்து லாஜிக்கலா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ஒரு ரெடி அடிச்சாங்க, இல்லைன்னா வந்து துப்பாக்கி சுட்டானு ஓடி போயிடுறாங்க. சும்மா வந்து யாருமே ஸ்க்ரீன் நின்ன மாதிரியே தெரியல. அந்த பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இந்த படத்துல எனக்கு பார்க்கும்போது நல்லா போயிடுச்சு, டைம் பாஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த படத்தை பத்தி ஒரு தேடினால ஒரு சம விஷயம் வந்து ஒரு சம்ம ரிவ்யூ சேனல் கிடைச்சது. அவங்க வந்து 45 மினிட்ஸ் படத்தை ரிவ்யூவே போட்டிருந்தாங்க. இந்த படம் பார்க்கும்போது நான் நிறுத்தி தான் பார்த்துருந்தேன். அந்த 45 மினிட்ஸ் வந்து ஒரே ஸ்டெச்ல பார்த்துறேன். செம்மையா பார்க்கும்போது, பரவாயில்ல, நமக்கு கண்டிஷன்லாம் அந்த அளவுக்கு இல்லை. இந்த படம் தான் அந்த ஒர்க் அவுட் சொல்லிட்டு என்னாலே வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த படம் வந்து ரீசன்ட் வாட்சிங்க. நான் வந்து பார்த்து முடிச்சுட்டு அந்த ரிவ்யூ பார்த்துட்டு இன்னொரு வாட்டி பார்க்கலாமா பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் எதுக்கு இது சொல்லிட்டு அப்படியே Thanks, Arun. போதும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா? ஆனா உங்களுக்கு ரொம்ப பொறுமை ப்ரோ. லைக் இதுவும் மூவியும் பார்த்துட்டு ரிவ்யூவும் பார்த்துட்டு அதை திரும்பி வேற படத்தை பார்க்கலாமான்னு யோசிச்சிருக்கீங்க பாருங்க. அந்த ரிவ்யூ சூப்பரா இருந்துச்சுங்க. எனக்கு வந்து டவுட்டா அந்த பொண்ணுக்கு வந்துச்சு. ஏதோ ஒரு 2-3 வார்த்தைலாம் எனக்கு புரியவே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட்லேயே அந்த சின்ன பொண்ணு வரும்ல, வந்துட்டு ஏதோ பேசிட்டு இருக்கோம், வந்து இந்த பொண்ணை வந்து ஒழுங்கா வீல் பண்ணல அப்படி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது WEAN இந்த மாதிரி வார்த்தை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை சொல்லி கூகுள் பண்ணி பார்த்தா ஏதோ டிசிப்ளின்டா இல்லை, அது மாதிரி அதை வந்து டிசிப்ளின் பண்றது வந்து இந்த மாதிரி 2-3 டைம்ஸ் எனக்கு புரியவே இல்லை. அதெல்லாம் அந்த வீடியோல அது ஒரு ரியாக்ஷன் வீடியோ மாதிரி இருந்துச்சு, ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. அந்த வீடியோ நான் குரூப்ல ஷேர் பண்றேன், ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். அந்த 40 மினிட்ஸ் வேகமா போயிடுச்சுங்க. ஓகே, எனக்கு வந்து வல்லரசு வாஞ்சிநாதன் மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா அதுலதான் வந்து ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு ஒரு வாட்டி வந்து ஒரு வில்லன் வருவாங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரிதான் வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து சரி ஓகே இவங்கதான் கொலை பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு நினைப்போம். இல்ல, அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துல இன்னொரு ஆளை வந்து உள்ள கொண்டு வருது, அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர், அதுக்கப்புறம் அப்படியே சுத்தி போயிட்டு நீங்க முதல்ல பாத்தீங்கல்ல அவன் கொலை பண்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, டேய்
இல்ல இது எல்லாத்தையும் விட ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரல் என்ன சொன்னான், உன்னை காசு கொடுத்து அவனை அனுப்புன்னு சொன்னான். உன்னை அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணுமான்னு கேட்டதுக்கு என்ன சொன்னான், பண்ணாத, தேவையில்லைன்னு சொன்னான். நீ எதுக்கு நீ அந்த இது ஸ்டார்ட் பண்ணதே தேவையில்லாத வேலை, அதுக்கு அடுத்து தேவையில்லாத வேலை, இப்படியே போயிட்டு இருக்கிறியே நீ. ஸ்ரீராம். ஸ்ரீராம். ஓகே. நான் வந்து சரி ரொம்ப நாள் கழிஞ்சு சரி வரமே சரி நல்ல படமா நீங்க சூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, அதுவும் 1946 சரி நல்ல படமா சூஸ் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு உங்களை நம்பி பார்த்ததுக்கு நல்லா பண்ணிட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த படத்தை சூஸ் பண்ணவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ். வெல்கம் பேக். ஏன்னா பிகாஸ் ஐம் அ ஃபேன் ஆஃப் ஃபிலிம் நோயர் அண்ட் லைக் அது லைக் பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் ஜான்டர் வந்து இட் வில் பி செட் அஸ் மர்டர் மிஸ்ட்ரி தான் எனக்கு. அண்ட் ஐ ஆல்சோ லைக் ஹம்ப்ரி போகட். எனக்கு கேசப்ளாங்கா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம். லைக் விடிவி பார்த்த எல்லாருக்குமே கசப்லாங்கா பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும். லைக் கசப்லாங்கா இஸ் பேசிக்லி சரி விடிவி இஸ் பேசிக்லி சம் ஃபார்ம் ஆஃப் கசப்லாங்கா. பட் அது வந்து ஃபார் சம் அதர் டிஸ்கஷன். கேக்குது இல்லையா? ஓகே. ஸோ சரி நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எதிர்பார்த்தேன். பட் லைக் த பிளாட் ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரினா வந்துட்டு லைக் எக்ஸ்பெக்ட் சம்திங். ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே வந்து ஒரு விறுவிறுப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு லைக் 1.25 மணி நேரம் படத்துல நோவேர் ஐ ஃபெல்ட் தட். பட் பிளாட் வந்துட்டு இட் வாஸ் எல்லாருமே ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட் மூவிஸ். நான் கூட சரி பிரைமர் அந்த ரேஞ்சுக்கு ஏதோ இருக்கும் போல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பார்த்தேன். ஸோ ஆனா லைக் ரொம்ப அந்த அளவுக்கு இல்ல லைக். பட் ஏன்னா பிகாஸ் ரொம்ப கேரக்டர்ஸ் நிறைய இருந்தனால மேபி ஐ திங்க் இட் வாஸ் பிட் கன்ஃபியூசிங். அண்ட் லாஸ்ட்ல வந்துட்டு ஒரு சின்னதா ஒரு ட்விஸ்ட் மாதிரி கொடுத்து ஒரு கிளைமேக்ஸ் முடிச்சிருந்தாங்க. பட் அது வந்துட்டு லைக் மூவி வந்துட்டு சரி ரொம்ப பெருசா என்கேஜிங்கா இல்லை. சரி லைக் எல்லாருமே இது பண்ண மாதிரி ஓகே ஏன் இந்த படம் வந்து இவ்வளவு ஃபேமஸா இருக்கு, லைக் வாட் இஸ் தி ஸ்டோரி பிஹைண்ட் த மூவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐ ரெட். ஸோ திஸ் மூவி வாஸ் இனிஷியலி மேட் இன் 1945 பட் இட் வாஸ் ரிலீஸ்ட் இன் 1947 தான். ஸோ 1945 வாஸ் த டைம் ஆஃப் செகண்ட் வேர்ல்டு வார். ஸோ US வாஸ் ரிலீசிங் ஒன்லி வார் மூவிஸ் அட் தட் டைம். Like this movie actually had a lot of references to war, but because this was still made in 1945 but released in 1947. Initially, this movie was actually released in 1946. But this இப்ப நம்ம பாக்குறது வந்து it is the remade. It is like a second இன்னொரு கட்டை எடுத்துட்டு like they released a second version of the movie in 1947. Because at 1945 this 1945. Initially it was in 1945. What we are watching is 1947 கட்டமா. So because Humphrey Bogart and Lauren Bacall, so they got married and they became like a really Hollywood power couple and they got really famous. So the studio wanted to cash in. Okay, Bogart and like Lauren Bacall scenes வந்துட்டு like நிறைய வச்சிருவோம். So from the 1946 movie they cut lot of scenes. 1946 மூவில வந்துட்டு there are actually lot more scenes which explain the actual plot. அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சரி அண்ட் அந்த லைக் அவளோட தங்கச்சி இருப்பா இல்லையா. ஸோ லைக் ஃப்ரம் வாட் தி ஆத்தர் ஆஃப் த புக் ஆன் திஸ் இந்த மூவி பேஸ் பண்ணி ஹி ஃபெல்ட் ஷி டிட் அ பெட்டர் ஜாப் தென் லாரன் பெக்கால். ஸோ அவளோட நிறைய சீன்ஸும் கட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வாட் எவர் லைக் அண்ட் தேர் வாஸ் சப்போஸ் டு பி அ சீன் அட் த DS ஆஃபீஸ் விச் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பிளைன் தி பிளாட் ஆஃப் த மூவி. நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் த கிரைம் இட் வாஸ் சப்போஸ் டு பி தேர். பட் அதெல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் தே வாண்டட் டு ஹேவ் Humphrey Bogart and Lauren Bacall scenes. ஸோ இது வந்துட்டு லைக் இப்போ நம்ம தமிழ் சினிமா நிறைய நடக்கும் இல்லையா, ஒரு பிளாட்லாம் வேணாம், இந்த ஹீரோ வந்து நின்னா படம் ஓடும். இந்த வாரிசு, அந்த அண்ணாத்த அந்த படங்கள், இந்த பேட்டை, அந்த மாதிரி சும்மா நிறைய முக்க படங்கள் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி படங்கள் ஹீரோ வந்து என்ன போதும் படம் ஓடும். ஸோ அந்த மாதிரி லைக் இவங்க தேர் இன்டென்ஷன் வாஸ் டு கேஷ் ஆன் தீஸ் டூ கைஸ். ஸோ மெயினா வந்துட்டு ஸோ தே கட் ஆல் தே லைக் சொல்லுது ஆல் தி சீன்ஸ் தட் சப்போஸ் டு மேக் சென்ஸ் அதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நீங்க சொன்னீங்களா நிறைய அந்த ஒய்ஃப் கேரக்டர் வந்து கடைசியில தான் வந்தாங்க. ஸோ ஒரிஜினல் கட்ல வந்து அவங்க இருந்திருக்காங்க. பட் செகண்ட் கட் எடுக்கும் போது அவங்க கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு ஆக்டரை கூட்டு வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சீன்ஸ் மட்டும் கொடுத்து அந்த கட்டை முடிச்சிட்டாங்க. இன்னொரு திங் இஸ் லைக் அந்த டிரைவர் ஒருத்தர் பாலியா தே செட் தட் செகண்ட் சிஸ்டரோட லவர் அவனை வந்து யாரு கொன்னா அப்படின்னு they don't reveal in the movie. So the script writers actually wrote to the author வந்து யார் அவனை கொன்னா, did he die by suicide or he was killed by this Mars guy. அவர் சொன்னாரு எனக்கே அது தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரா. இல்ல அதுக்கு செம பதிலோட சொல்லிருக்காரு ஆத்தர் வந்து, இங்க பாரு நான் உனக்கு புக் வித்துட்டேன், இது மேல ஓம் பாடு, நான் எக்ஸ்பிளைன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன். என்ன ஒரு பதில், எனக்கே தெரியாது, கடவுள் பார்த்துப்பா. சரி, நான் ஐம் கோயிங் பேக் டு ஒன் கொஸ்டின். ஸ்ரீராம், செகண்ட் சிஸ்டருக்கு பாய் ஃப்ரெண்டா யாரு? அவன் பேர் சொல்லுங்க. அந்த டிரைவர் ஓவன். ஓவன் சொல்லி ஒரு டிரைவர், அவனோட காரை வந்து அந்த ரிவர்ல இருந்து எடுப்பாங்க இல்லையா. அஸ்வின் ஓகேவா, புரிஞ்சுதா?
எனக்கு ஸ்ரீராம் சொன்னதுல ஒரே இது கட் பண்ண மூவியே இப்படின்னா ஃபுல் படம் வச்சிருந்தா எவ்வளவு நேரத்துக்கு என்ன என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு அப்புறம் தான் ஓகே கதையை தான் கட் பண்ணிருக்காங்களா ஓகே ஓகே அப்படி So because they wanted like இவங்க சீன்ஸ் வச்சு நம்ம படத்தை ஓட்டிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இன்னொன்னு என்னன்னா like I read so at 1945 when this movie was being shot, Humphrey Bogart and Lauren Bacall they had an affair, and by the time the movie was released in 1947 they were married. அவங்க கல்யாணமே பண்ணிட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க. So that is why so they were a very popular couple. இந்த படம் தான் அவங்களை சேர்த்து வச்சிருக்கு. ஓகே நைஸ். இதுதான் இந்த படத்தோட லெகசி. லைக் இது நல்ல பிளாட், நல்ல இது அதெல்லாம் எதுவும் நல்ல டைரக்ஷன், நல்ல ஸ்டோரி அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இந்த படத்தோட லெகசி இதுதான். ஓ கடைசியில இது ஒரு லவ் ஸ்டோரியா? படத்துல ஒரு லவ் ஸ்டோரி இல்ல, படத்துல வந்தவங்களோட லவ் ஸ்டோரி. இதை பேசாம ஒரு கதையா எடுத்துதான் படமா இருந்தா அது நல்லா இருந்திருக்கும் போல இன்னும். ஆமா. ஆனா டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம் நோவார் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது இல்ல. they did it some of the way the characters were lit and அவன் சொல்றான் அதெல்லாம் பேசலாம். இட்ஸ் பை நோ மீன் ஃபிலிம். அஸ்வின் சொன்னா அது என்ன ஓகே, அது நல்லா தான் இருந்தது ஆக்சுவலா. ஸ்ரீராம் நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன், நீங்க உங்க மனசுல இருக்கிறத பேசுங்க. வாட் எவர் இவன் ஸ்ரீராம் சொன்னதெல்லாம் எல்லாம் பாயிண்ட் தான். படத்தை நான் டிஃபெண்ட் பண்ண மாட்டேன். we are all on the same side guys. Yeah. ஸ்ரீராம் you are giving some more points. எங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்டிங்கா ஏதோ ஒன்னு சொல்றீங்க. come on talk. இதுக்கு மேல என்ன சொல்றா, so like I read about some articles okay in the படம். So why this film has an enduring legacy. So like they are comparing this film with நான் சொன்னேன் இல்லையா, so with when I thought initially was primer மாதிரி இருக்கும். So they are comparing the ending of this film or the ambiguity in this film with generally some films will have some ambiguity. இப்போ டேவிட் லிஞ்ச் படம்லாம் நிறைய வந்துட்டு இட் வில் பி வெரி ஆம்பிகுவஸ். இந்த மல்லோலன் டிரைவ் எல்லாம் என்ன நடக்குது அப்படின்னே புரியாது. பட் ஆனா அதெல்லாம் பார்க்க நல்லா இருக்கும். ஈவன் தேர் கம்பேரிங் திஸ் வித் சம் ஆஃப் ஸ்டான்லி கியூப்ரிக்கோட இந்த 2001 ஸ்பேஸ் ஒடிசி எல்லாம் கிளைமேக்ஸ் லைக் ஆக்சுவலி ஆர்தர் சி கிளார்க் ஹி ரோட் வாய்ஸ் ஓவர் ஓகே டு எக்ஸ்பிளைன் தி எண்டிங். பட் ஃபைனல் எடிட்ல வந்து கியூப்ரிக் இதை கட் பண்ணிட்டாராம். பிகாஸ் கியூப்ரிக் அப்புறம் கியூப்ரிக்னு சொல்லியிருப்பாரு, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் அன் எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் டு சி இதுதான் வந்துட்டு இந்த எண்டிங், ஐ வாண்ட் யூ டு ஃபார்ம் யுவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம் கியூப்ரிக். ஸோ லைக் அந்த மாதிரி லைக் தே ஆர் கம்பேரிங் த மூவி வித் தோஸ் சார்ட் ஆஃப் மூவிஸ். So this movie is supposed to be ambiguous, like it's not supposed to understand. Like என்ன படிச்சேன்னா like we are seeing the movie from the point of view of the detective. So Marlowoட point of view ல தான் நம்ம பார்க்கிறோம். The main actual plot of the story happens before he comes into the picture. So whatever happens with the guy that got killed or whatever happened with அவன் தங்கச்சி however அவ கில் பண்ணாலா இல்ல இவன் எடி மாஸ் கில் பண்ணா, like the main part of the story வந்து அங்கதான் நடந்துச்சு. So there is no flashback which reveals what happens then. So like it says as the movie goes along you sort of become a detective in the movie. ஏன்னா இவனும் வந்துட்டு like he doesn't reveal வந்துட்டு until the climax. வந்து கிளைமேக்ஸ்ல வந்து அவன் ரிவீல் பண்ணுவான் லைக் அவன் சிஸ்டர் தான் கில் பண்ணா, எப்படி வந்து அவளை கன்வின்ஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு கேட்கும்போது தான் லைக் ஓகே we also understand okay அவள் சிஸ்டர் தான் அதுக்கு அவளை அவனை கில் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு. So we are supposed to be a detective in the movie. So this is why this movie is supposed to have a very enduring legacy. Okay. This is how much you have to research about the movie. அதுதான் இது it is making you read. Come to the session. நீங்க யாராவது ரிசர்ச் பண்ணுவீங்க. இப்ப அருண் வந்து ரியாக்ஷன் வீடியோ பார்த்தாங்க, ஸ்ரீராம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க. we'll get all the fruit of it. அதுக்கு தான் செஷன் வருது. I'm so happy to hear it from ஸ்ரீராம். எனக்கு அந்த பழைய ஸ்பார்க் தெரிஞ்சது. நம்ம செஷன் நடக்கப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்ல அந்த இது தெரிஞ்சது. ஆக்சுவலி அதான் மூவில என்ன ப்ராப்ளம்னா, சாரி டு கம் இன், இப்போ ஸ்ரீராம் இவ்வளவு சொன்னாங்கல்ல why is it ambiguous அப்படின்னா ஓவன் டெய்லரை யாரு கொன்னது அந்த கொஸ்டின் வரும். ஸோ தே won't give answers. பட் நமக்கு பிரச்சனை என்னன்னா ஓவன் டெய்லர் யாருன்னே தெரில, அவன் செத்துட்டானே நம்ம யாருக்கும் தெரில. ஸோ ஓவன் டெய்லர் செத்துட்டாங்கிறது தெரிஞ்சாதானே அவனை யாரு கொன்னாங்கிற கொஸ்டின் வரும். ஸோ தட் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஃபார் us. I had a different problem. It was very difficult for me to identify the characters. It was a huge challenge. ஏன்னா வந்து ஒரு டயத்துல வந்து அக்காவும் தங்கச்சியும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க. ஐஎம்டிபில போய் பார்த்தா அக்காவுக்கு வேற பேர் போட்டுருந்தாங்க, தங்கச்சிக்கு வேற பேர், ரெண்டரோட சர்நேமே இல்லை. ஏன்னா இது இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வரவே இல்லையே சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சேன். அப்புறமா சரி ஓகே போட்டோ அப்படின்னு போய் போட்டுட்டேன். இதுல வேற ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம்
அவங்க ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் கூட த்ரூஅவுட் த மூவி லாட் ஆஃப் ஃபீமேல்ஸ் வில் have the same curls. நான் வந்து I observed a lot of fashion in the movie. Like that was I wanted to talk at last. Like the polka dots and the skirts. There was so much fashion inspiration வந்து அதுக்கப்புறம் throughout the era அது அப்படியே எவ்வளோ காப்பி பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ ரீக்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு that was very interesting for me to jot down. One important thing also I noticed is the amount of hair dressing. Like டக்குன்னு எடுத்து விட்டா அது வேற ஹேர் ஸ்டைல், அது செட் பண்ணியிருந்த ஒரு ஹேர் ஸ்டைல். So much importance was given to only with that I was able to identify between the difference between characters. அஸ்வின் மாதிரி தான் நானும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிதான் இருந்தேன் நிறைய கேரக்டர்ஸ்க்கு. பட் if I only I followed the whole dress and the whole makeup aesthetic of this particular character, that okay difference apart பார்க்க முடிஞ்சது. இல்லைன்னா I pretty much got lost. கொஞ்சம் வந்து பார்த்த உடனே என்னால வந்து ஆக்னஸை வந்து I was able to identify the lady who works at the bookstore, and finally இவன் $200 கொடுப்பான்ல, அந்த பொண்ணு வந்து பார்த்த உடனே தெரிஞ்சது because she had short hair. So அந்த பாய் கட்ல இருந்ததுனால வந்து we knew that okay this was we knew this girl. I had a struggle for Mrs. Rutledge, அப்புறம் வந்து கார்மென், அதுக்கப்புறம் வந்து சில நேரத்துல வந்து அந்த there's a scene where he goes to that casino at the gambling place, and there is a girl singing there, and யாருமா நீ புது கேரக்டர் அப்படின்னா அப்புறம் வந்து இல்ல தட் இஸ் மிஸ்ஸஸ் ரட்லெஜ். டேய் ஏன்னா இப்படி பண்றீங்க? ஐ மீன் the thing is, see we have watched அந்த லூயி பின்வெல் படம் பேர் என்ன விக்ரம்? the film where இது Discreet Charm. the discreet charm இல்ல, the other one. Discreet charm the bourgeoisie இல்ல, the other one where two actors played the same character. The obscure object of desire. Obscure object. அதுல கூட வந்து எனக்கு வந்து கேரக்டர்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது வந்து நல்லா தெரியுது. இதுல சுத்தம் I mean it's the same actor but I have no idea why I'm not able to identify them. It was that was one challenge. It's I think it's just not my film. It's very 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 probably one of the அந்த ஆண்டனியோட படம் ஒன்று நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல, Blow Up and this are probably two films that we have discussed here that I found it very hard to. Breathless பிடிச்சதா? Breathless is fine for me. அது வந்து Breathless French New Wave Godardலாம் சொல்லி அது வந்து Breathless was okay for me, but this was very difficult for me to get into the film. ஸோ ரட்லெஜ் எனக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சது. இந்த திங்கஸ் எனக்கு அவங்க வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் பேசினதுக்கு அப்புறம் ஐ கேன் ஐடென்டிஃபை த கேரக்டர்ஸ். ஸோ as Ashwin was saying, this didn't relate to me, like work out to me. அப்போ I like the genre, so I was able to follow the plot and the movie, but the way they made it is so complicated. Even the straight things, they don't say it straight kind of. So for me the question was like why this was the misunderstood, or this is I can understand it perfectly well, but the way they introduce it, they done it very complicated. The thing is, usually in thrillers or mystery we'll have that interest in the movie. What is going to happen? We'll have lot of questions going on. Whenever it is revealed, we'll get a kind of wow feel, oh this is what it happened, the relief kind of. But here the problem is we don't have the question or the relief. It is like the movie is going on, we are trying to get into it, we are trying to find out, oh who is this, oh what's happening. So that is why it didn't work out for most of us, I guess. So for me, I wouldn't say it didn't work out. For me, the genre was fine, the movie is fine. I don't understand why it is so great. For me, it is just another thriller movie.
That's it. Okay. I didn't expect a Citizen Kane moment for this movie. அந்த மாதிரி தான் இது இருக்கு. How it goes is whatever Sriram tells is the background of the movie. ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் மிஸ்அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் பேஃப்லிங்னா நம்ம இமீடியட்டா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் தொடர்ந்து இந்த கியூப்ரிக், டர்கவ்ஸ்கி அண்ட் இது இட்ஸ் நாட் சம்திங் விச் யூ ஹேவ் டு see behind வாட் இஸ் தேர், இதுதான் இம்ப்ளை பண்ணிருக்காங்களாங்கிற மாதிரி இல்லை. எவ்ரிதிங் இஸ் ஆன் ஸ்கிரீன், பட் இட் இஸ் இன் அ வே தட் இட் இஸ் லைக் லைஃப், ரைட்? இட்ஸ் so complicated. அந்த நம்ம அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்தா நம்மளுக்கு எப்படி இருந்திருக்குங்கிற இதுதான். See, have you ever seen a detective movie where நம்மளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இருக்கும், சுத்தி ஏதாவது நடக்கும், அதை சுத்தி அந்த ஒரு ஃபோக்கஸ்க்கு போகணுங்கிற இதுதான் இருக்கும். அதை இந்த படம் பிரேக் பண்ணிருக்கு. அண்ட் இன் 1946 நம்ம டிடெக்டிவ் மாதிரி தான் யோசிக்கிறோம், இவன மாதிரி தான் யோசிக்கிறோம். அண்ட் நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு கிடைச்சா அதுல இருந்து இன்னொன்னு கிடைக்குது. அண்ட் ஆஃப்டர் சர்டன் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும் இட்ஸ் நாட் ஃபார் அஸ். இது ஒரு ரிவ்யூல சூப்பரா போட்டிருந்தாங்க. யூ கேன் ஒன்லி understand this movie if you start with one finger on pause button and a note and pencil on the other hand, but after 30 minutes you will lose patience for that too. அதனால தான் ஆர்த்தி நீ அத்தனை பேர் உனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னா it's great. அந்த இது so even in literature, a good literature is something that அது வந்து characters introduce பண்ணப்போ you have to introduce a character, give certain time, introduce next character, you have make us feel for them. அந்த இதுதான் இருக்கும். பட் அதை வந்து பிரேக் பண்ண புக்ஸ் இருக்கு, அதுதான் கிரேட் புக்ஸா இருக்கும். தஸ்தோவ்ஸ்கி புக் கரம்சோவ் பிரதர்ஸ்ல வந்து அது பிரேக் பண்ணிருக்கும். வரிசையா கேரக்டர் சொல்லுவோம், ஏற்கனவே அந்த புக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதே மாதிரி லவ் இன் த டைம் ஆஃப் காலரா அந்த புக்ல அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் நேம் வரிசையா இருக்கும். பட் தீஸ் புக்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் த கிரேட்டஸ்ட். This is also one of the film like that. Like நம்மளுக்கு வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்ல நம்மளுக்கு ஐயோ புரியாதோன்னு நினைச்சுதான் இது பண்றது. பட் see the beauty, இது வந்து புக் அப்படிதானா, புக் நம்ம படிச்சது இல்ல, புக் அப்படிதானா. There is some person who understood the book, got the feel of it and made the film in the same way that the book was written. It could have easily made in a linear way or some way where எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அந்த இன்ட்ரிக் ஃபுல்லாவே வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன அந்த ஒரு ஃபோக்கஸ்க்கு இது பண்றது. இன்னொரு ஃபன்னி விஷயம் என்னன்னா, ஆக்சுவலா இந்த படத்துல நினைக்கிறாரு கடைசியில வந்து இந்த மாதிரி விக்ரம், your voice was breaking and last ஒரு 10-15 seconds 10 to 20 seconds. அது அப்படியே ரிப்பீட். ஓகே இப்ப கேக்குதா? இதுல வந்து ஆக்சுவலா வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து யாரையோ கொலை பண்ணிட்டு அந்த பாடி இருக்கும் போல இருக்கு. அந்த பாடிக்கு வந்து எக்ஸ்பிளனேஷனே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இந்த படத்துல அது வந்துச்சான்னு எனக்கு தெரியல, கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அதோட படம் முடிஞ்சிடும். அந்த ரைட்டர்ஸ் வந்து எல்லாம் இந்த இது எழுதிட்டு கடைசியில் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க, என்ன இந்த பாடி யாரு இதாச்சுன்னே தெரியலையான்னு சொல்லி அந்த ரைட்டர் கேட்கப்போதான், இதெல்லாம் நீ கேட்காத, நான் எழுதி கொடுத்துட்டேன், இது இனிமே ஓ பாடுன்னு சொல்லி அந்த இதுக்கு தான் சொன்னாங்க. இட்ஸ் அ ஃபிலிம் லைக் தட். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் மட்டும் தான் இந்த படத்தை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். ஆஃப்டர் தட் நோ ஹியூமன் கான் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் திஸ் ஃபிலிம் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் மென்ட் டு பி வாட்ச் லைக் தட் வே. இது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அந்த இந்த ஒரு சில இது நடக்குது ரெடியூஸ் பண்ணி 2-3 நிமிஷம் ரெடியூஸ் பண்ண உடனே அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த படத்துக்குள்ள போயிருவோம். போனதுக்கு அப்புறம் தேர் இஸ் நோ டர்னிங் பேக். நம்ம உள்ள போய் இட்ஸ் லைக் an amusement park. நம்ம உள்ள போய் இந்த ரைடு அந்த ரைடு ஏறி கடைசியில நம்மளுக்கு வந்து எது என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டா நம்மளுக்கே தெரியாது. பட் did you have fun? For me, yes. Maybe for you guys it didn't, because it's not the first time that I'm watching. And எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, when I watched the first time ஒரு மண்ணும் புரியல, just like how every one of us felt. அதுக்கப்புறம் கமெண்ட்ரி பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் அதுவும் புரியல. படம் கமெண்ட்ரி பார்த்ததுக்கு அதுக்கப்புறம் திருப்பி சும்மா பேசிட்டு இருக்கப்போதான் அந்த ரிவ்யூஸ்ல one of the reviews, Ebert's reviews was Ebert review of this movie is great. அந்த ரிவ்யூல சொல்லியிருப்பாரு, இந்த மாதிரி certain films you are not meant, it's not meant to be understood. And I came in peace with that thought only because of this movie. Because of that feel I was able to watch so many movies. ஏதாவது ஒன்று புரியலனா it's okay. எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி புரியலனா maybe it's not meant to be understood. And அது அப்பதான் அந்த ஃபீல் இருக்கும். This is one of the feeling which does. And another interesting thing which I read about is
நிறைய இதுல வந்து இந்த டிடெக்டிவ்ஸ் ஏதாவது டெடியூஸ் பண்ணா அடுத்த சீன்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க. இந்த படத்துல ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனும் இருக்காது. இன்ஃபேக்ட் அவன் நிறைய மனசுக்குள்ளேயே தான் நினைச்சுப்பான். அதுவும் புரியாது. நம்ம என்னமா ஆயிருக்கு போலங்கிறது தான் இருக்கு. நம்ம மைண்ட்ல ரீட் பண்ண முடியாது இல்ல. அது அந்த மாதிரி ரிஸ்க்கும் எடுத்திருப்பாங்க இந்த படத்துல. ஸோ தட் இஸ் another பியூட்டிஃபுல் திங். அண்ட் ஐ தாட் யூ கைஸ் வுட் லைக் டயலாக்ஸ். அது ஏன் உங்க நிறைய பேருக்கு பிடிக்கலன்னு எனக்கு தெரியல. டயலாக்ஸ் ஆர் லிட். அது இட் ஹேட் லாட் ஆஃப் விட் இல்ல. லைக் ஹவு ஈச் ஒன் டாக்கிங் அண்ட் எல்லாமே ஸ்டார்டிங் வந்து ஆட்டிடியூடே பிடிக்கல, எனக்கே அது பிடிக்காது அப்படி சொல்லுவாங்க. தான் இருக்கும், நல்லா பேசிருக்கோம். ஜெனரலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனி த்ரில்லர் ஃபிலிம் அவ்வளவு டயலாக்ஸ்லாம் இருக்காது. நம்ம வந்து அந்த ஃபோக்கஸ் இதா இருக்கணும், வேற எல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடக்கூடாதுன்னு சொல்றதுல அந்த டைலாக்கே கொண்டு வர மாட்டாங்க. பட் ஆஸ் காவியா said in one of the scenes, அது சூப்பரா அந்த சீன் சூப்பரா இருக்கும். அந்த 2 பேரும் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஃபோன் பண்றதுல அது அண்ட் தேர் இஸ் another scene where லாரன் அவ வந்து உட்கார்ந்துட்டு இந்த பெட்டிங் பத்தி, ஹார்ஸ் ரேசிங் பத்தி ஒரு இது சொல்லுவா. அதுவும் செமையா இருக்கும். இட்ஸ் லைக் ஊசிங் வித் செக்ஷுவாலிட்டி. இதெல்லாம் நிறைய நடக்காது, இந்த மாதிரி படத்துல நடக்காது. அண்ட் மேபி யூ கைஸ் டோன்ட் லைக் ஹம்பரி போகர்ட் நினைக்கிறேன். அதனால யூ ஹேட் ப்ராப்ளம் வித் ஹிஸ் லுக்ஸ். பட் ஐம் அ பிக் ஃபேன். சான்ஸே இல்ல. அவன் வந்து அந்த ஒரு ஐ டோன்ட் நோ, அது நடிப்புல தான் நினைக்கிறேன். லுக்ஸா அந்த சில பேர் பிடிச்சிரும்ல, அந்த எப்பவுமே அவன் ஸ்வெட் பண்ணிட்டே இருப்பான் எல்லா படத்துலயும். அதுவே செம்மையா இருக்கும். அது இந்த படத்துல இட் வாஸ் an extraordinary opening scene. So first thing, the one which Ashwin said is one of the greatest opening scenes. And like how முராகாமி ஹராக்கிரி ஓப்பனிங் சீன்லாம் நம்மளால மறக்கவே முடியாது அந்த லைட்டிங்காக. இது அதே மாதிரி இந்த படத்துல வந்து பிலிம் நாயருக்குன்னு ஒரு சில சீன்ஸ் இருக்கு. சிலவுட்னா பிலிம் நாயர் தான், சரியா? அந்த இதை வந்து கண்ணாப்னான்னு கொண்டு வந்திருப்பான் அந்த ஓப்பனிங் கிரெடிட்ஸ்ல. அது எப்படி ஜேம்ஸ் பாண்ட்ல அந்த டைட்டில் கார்டு அப்ப அந்த கன் கொண்டு வர்ற மாதிரி ஒரு இது கொண்டு வந்திருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி இதுலயும் அந்த கொண்டு வந்திருப்பான். அண்ட் லுக் அட் த டீடைலிங் ஆஃப் the film. Like this one thing that I thought none of you talked about. ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் சீன்ல அந்த ஜாக்கெட் போட்டு ஆர்கிட் அந்த உள்ள போவான்ல, அந்த கிரீன் ஹவுஸ்க்குள்ள அந்த இவன் உட்கார்ந்துருப்பான், தாத்தா உட்கார்ந்துருக்க இடத்துல உள்ள போயிட்டு he starts sweating more and more. எப்ப சீன் கட் ஆகுது, எப்ப ஸ்வெட் அதிகமாகுதுன்னே தெரியாது. வாஸ் இட் ரியல்? அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியாது. there are 2 people there in the same frame, but only one guy is sweating, another guy is in so much layers. அது நம்மளால யோசிக்கவே அதே இடத்துல தான் இருக்காங்க. அவ்வளவு கட்ஸும் இருக்காது. எத்தனை வாட்டி பண்ணாங்க, என்ன எந்த டைம்ல அது மாதிரி பண்ணாங்கன்னு தெரியாது. அண்ட் எனக்கு அவன் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜாக்கெட் எடுப்பான், அந்த கோட்டை இது பண்ணி விடுவான், அப்புறம் அந்த கையை இது பண்ணி விடுவான். இட் ரிமைண்டட் மீ ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த சீன் இன் அன்னியன்ல வந்து இந்த நாசர் இந்த கராத்தே ஃபைட்டுக்கு அப்புறம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவான்ல, இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண அந்த பிளாஷ்பேக் ஒரு டைம் அந்த சீன்ல வந்து எதுவும் மாத்திருக்க மாட்டாங்க, மேக்கப்லாம் எதுவும் மாத்திருக்க மாட்டாங்க. அவன் அதே ஷர்ட் பேண்ட் தான், அந்த பட்டனை கழட்டி விடுவான், அந்த கைய மடிப்பான், அண்ட் கையில ஜெல் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த முடியை இப்படி பண்ணிட்டு அதே இதுல வந்து வேற ஆட்டிடியூட், வேற ஆக்டர் மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு இதுவாதான் இது வந்துச்சு, அந்த கோட்டு ஷர்ட் மடிச்சு விடுற சீன். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் அந்த சீனோட கண்டினியூஷன், he would have been sweating so much, அந்த ஷர்ட் எல்லாம் வந்து பயங்கர ஈரமா இருக்கும் வெளியே போப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரூம்குள்ள போவான், இந்த ரூம்குள்ள போப்போம், அதே அளவு ஸ்வெட் இருக்கும். பட் ரூம்குள்ள இருந்து வெளியே வரப்போ பாருங்க, ஸ்வெட் குறைஞ்சிருக்கும், அந்த இதுவும் குறைஞ்சிருக்கும், அந்த ஷர்ட்ல இருக்க ஸ்வெட்டும் குறைஞ்சிருக்கும். இன் தட் 3 minute or 5 minute சீன் அத்தனை டீடைலிங் பண்ணுங்க. இட்ஸ் நாட் an easy work. அந்த பிளட் கொண்டு வரதே வந்து அவ்வளவு இது இல்லை. அண்ட் இது வந்து சம்திங் which people don't even generally notice. அந்த பிளட் இது வந்து கொஞ்சம் நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த ஸ்வெட் இது வந்து பெருசா இது பண்ணுவாங்க. பாயிண்ட் கொஞ்சம் தமிழ் படத்துல சொல்லுவாங்களே, மறு வச்சோடனே மாறிடுவாங்க சொல்லிட்டு கண்ணாடி போட்டோடனே போயிட்டு வேற ட்ரெஸ் வேற ஆள் மாதிரி போய் பேசுவானே, அதெல்லாம் அந்த காலத்து இதுதானே. டீடைலிங் போகும்போது இது பண்ணியா இருந்துச்சு. I don't know, அதுவும் எனக்கு தெரியல, அதுவும் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலான்னு தெரியல. அது இட் ஒர்க் ஃபார் மீ. அவன் வந்து அந்த ஒரு செகண்ட் மாத்துறதுலயே அவன் வந்து ஒரு வேற ஆள் மாதிரி இருப்பான். அது ஆக்சுவலா இட்ஸ் a parody. அவன் கலாய்ச்சிருப்பான். அது முன்னாடி சீன்ல தான் அந்த பொண்ணு சொல்ல, யூ டோன்ட் லுக் லைக் someone who would buy a book. ஆக்சுவலா அவதான் முட்டாளு, சரியா? she is a pseudo intellect. ஆமா, because what are question he asked அவளுக்கு தெரியாது. ஆனா அவ வந்து அது எனக்கு புரியலீங்க. ஆக்சுவலா இது என்ன புக்க பத்தி பேசுறா, அதெல்லாம் வந்து எனக்கு பெருசா புரியல.
பட் இவன் கேட்கறது இல்லைங்கிறது தான் பாயிண்ட். சரியா? அதை வந்து அவ இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இவனை கலாய்ப்பா. அது என்ன நிறைய நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணலன்னா நல்லா இல்லை, அந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான். அதான் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி மாத்திட்டு அங்க போப்போ அண்ட் குவைட் இது குவைட் கான்ட்ராடிக்ட். அந்த அவ சொன்ன மாதிரி அந்த பொண்ணு ஸ்பெக்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பா. ஒரு நேர்டு மாதிரி காமிக்கணும். அது அதே சீன்லயே கலாய்ப்பாங்க, அதே சீன்லயே திருப்பி அதை ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆல் திஸ் இட் டெஃபினெட்லி couldn't have been unintentional. ஸோ இதுவும் பண்ணா. அண்ட் தட் விட் வாஸ் ஆல்சோ வெரி குட். ஐ லைக் ஃபார்வர்ட் ஃபிலிம்ல வரும் லைக் அந்த ஒரு இன்ஹிபிஷனே இருக்காது. அந்த பொண்ணுங்க அவன் படத்துல இருக்க எந்த பொண்ணுங்களும் பேசப்போ ஒரு இன்ஹிபிஷனே இருக்காது, பயமே இருக்காது அவங்களுக்கு. எல்லாம் இதுவா தான் ஒரு ஃபார்வர்டா தான் பேசுவாங்க. அண்ட் இன் அடிஷன் டு தட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன் வாஸ் லைக் பொயட்ரி ஃபார் மீ. அகைன் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டைஜஸ்ட் ஒன்லி தட் சீன் பிகாஸ் அப்புறம் நடந்ததுலாம் நிறைய மண்டக்குள்ள ஏறிச்சு. அதனால அது சீனா நல்ல கான்செப்ட். அந்த சின்ன பொண்ணு சின்ன சிஸ்டர், யங்கர் சிஸ்டர் வரப்போ அவ பார்க்கவும் செம்மையா இருப்பா. அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல வாட் எவர் காஸ்டியூம் இட் வாஸ், பார்க்கவும் செம்மையா இருப்பா. அவ வந்து அவன் தாங்குவான் பாத்தீங்களா, அந்த சீன் டாங்கோ மாதிரி இருக்கும். வந்து ஒரு ஸ்வெல் பண்ணி அப்படி விடுவான். இட்ஸ் a போஸ்டர் மொமெண்ட். இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ராப்பர் ரொமான்டிக் எனக்கு அதெல்லாமே கொண்டு வர முடியும். why would you do that? இப்போ he's a stranger coming to your house, ஒரு பொண்ணு பார்த்தோன்னே அவன் மேல விழறது, அவளோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னு இருக்குல்ல, யார் பார்த்தாலும் கியூட்டா இருந்தா இப்படி விழுந்துருவியா இப்படி. சோ இட் didn't work out for me. அப்படிதான். ஆமா, yeah, correct. See, I'm not at all saying that it should work or shouldn't work, but அவ அப்படிதான். அதான் அவங்க அப்பா தானே அது. அவன் கடுப்பாறதே அதனால தானே. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு டைப்பா திரியிறாங்க. பட் லுக் at the scene how it was made. அந்த சடன்னஸ். அவ வந்து அகைன் அவ ஃபார்வர்டா இருக்கால, அவ பேசுறதே வந்து கவலைப்பட மாட்டேங்கிறா. சரியா? அதுக்கப்புறம் அந்த வில்ற சீன் வந்து சூப்பரா இருக்கும், போயம் மாதிரியே இருக்கும். அவ அந்த ஸ்வெல் பண்ணி வில்றது. அண்ட் ஃபார் த லுக்ஸ் ஆக்சுவலா இவனே இந்த படமே அதை கலாய்ச்சதுதான். he is not good looking. Humphrey Bogart is not good looking, but he has fans. And he is mostly criticized for height. அதனால அத்தனை பொண்ணுங்க அவன் ஹைட் கம்மிங்கிறாங்க. அவனும் அதனாலதான் கலாய்ச்சிருக்கான். I'm not talented. அதுல வந்து he will never be good. எல்லாத்துலயுமே கொஞ்சம் அழுக்கா கொஞ்சம் இதுவா தான் வருவான் அவன். கொஞ்சம் அது மாதிரி. அதே நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்வெட் பண்ணிட்டே இருக்கும். பல ஆக்டர்ஸ்ல ஸ்வெட் பண்ற ஒரு ஆக்டர் இவனா தான் இருக்கும். when you see a Cary Grant or James Stewart, அவங்க எல்லாம் எப்பவுமே ப்ராப்பரா இருப்பாங்க. இந்த ஏதோ ஒரு ஹிட்ச்காக் படத்துல தான் நினைக்கிறேன். இந்த கேரி கிராண்டா ஸ்டீவார்ட்டுக்கான்னு தெரியல, நார்த் பை நார்த் வெஸ்ட்னு நினைக்கிறேன். அதுல யாரு ஹீரோ, ரெண்டு பேருமே இருக்காங்களா தெரியல. அதுல வந்து பயங்கர சேசின் நடந்துட்டு இருக்கும். சரியா? சேசின் நடந்துட்டு இருக்கப்போ நான் வந்துடுறேன்னு சொல்லி அந்த ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒரு மோட்டலுக்கு போவாங்க. போயிட்டு வந்து கொஞ்சம் ட்ரெஸ் அழுக்காயிருக்கும். உடனே உள்ள போய் குளிச்சுட்டு ஜாக்கெட் மாட்டிட்டு வந்துருவான். எனக்கு அந்த கோபிநாத் சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா கோபிநாத் ஜாக்கெட் இல்லாம நீங்க இருக்கீங்க, அந்த மாதிரிதான் அவன் வந்து எப்பவுமே வெல் ட்ரெஸ்டா எப்பவுமே இதுவா இருப்பாரு. இட்ஸ் வாண்டட்லி மேட் கிக். அவன் வந்து பார்க்க நல்லா கொண்டு வந்துடணும். அதே மாதிரி ஹம்பரி கோவாட் எப்பவுமே அழுக்காதான் இருக்கும். அந்த அவனை வந்து அழகா அவன் அழுக்கா இருக்கான் இல்ல அப்பியரன்ஸ் வைஸ் ஐ டோன்ட் ஃபீல் எனி அவர்ஷன் டுவர்ட்ஸ் ஹிம். இப்போ நீ சொல்றல ஹீரோ ஒர்க் அவுட் எனக்கு ஹீரோவா ஒர்க் அவுட் ஆனா இன்வெஸ்டிகேட்டரா எனக்கு நிறைய சீன்ல ஆக்டர் நாகேஷ் ஞாபகம் வந்தது. அவருக்கு இந்த மாதிரி ஏதோ அந்த இது. ஆனா இட் ஒர்க்ட் அவுட் வெல் ஃபார் மீ. பட் இவரை வந்து எல்லாருமே தூக்குறாங்கல்ல, நார்மலி ஹீ இஸ் தி ஹீரோ அப்படின்னு கதை போயிருந்தா எனக்கு ஐ எம் ஓகே வித் இட். அவர் அந்த எக்ஸ்ட்ராவா தூக்கி வைக்கிறது தான் ஏன் அப்படின்னு புரியல. why all the girls are falling for him அந்த மாதிரி. this movie is given a Bond flavor. ஜேம்ஸ் பாண்ட் படத்துல நம்ம கேட்க மாட்டோம்ல, அது ஏன்னா ஜேம்ஸ் பாண்ட்னாலே அப்படிதான் அந்த ஃபீல் வந்து அந்த மாதிரி ஃபிளேவர் கொஞ்சம் கொடுத்ததால. பட் ஐ ஸ்டில் லைக் த விட். இந்த பொண்ணுங்க இவனோட கான்வர்சேஷன் வந்து எல்லாத்துலயுமே வந்து செமையா நார்மலா இருக்காது. இப்ப அருண் சொல்ற மாதிரி உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கா, எனக்கு உனக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படி இருக்காது. அதுவும் ஒரு இடியம் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் மாதிரி தான். ஏதாவது ஒரு பிராவத் பேசி திருப்பி வர்ற மாதிரிதான் இருக்கும். அது வந்து செமையா கொண்டு இருந்தாங்க. அண்ட் இந்த நம்ம பழைய படம் எல்லாம் பாரு, அந்த சீன்ஸ் எனக்கு ஆக்சுவலா பழைய படத்துல இரிட்டேட் ஆகிற சீன். அந்த போன் எல்லாம் பேசினா சிவாஜி படம் ஜெய்சங்கர் படத்துல எல்லாம் ஒரு சைடு தான் கேட்கும் கரெக்டா. அந்த சைடு நம்ம திருப்பி பேசுவாங்க. ஆனா இதுல அதெல்லாமே கட் பண்ணிருக்கான். அந்த போன் அந்த ரெக்கார்டிங் வாய்ஸ். அண்ட் தென் இன்னொரு சீன்ல வந்து மழையில இருந்து உள்ள வரும். அப்போ வந்து அந்த மழை சவுண்டு வெளியே இருக்கப்ப நிறைய வரும், உள்ள வரப்ப அப்படியே கம்மியாகும். அந்த கதவு மூடப்போ
அந்த டீடைல் பண்ணிருப்பான். அதே மாதிரி அந்த லைப்ரரி சீன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் லைப்ரரிஸ் க்ளோஸ் ஃபார் த டேன்னு சொல்லி அவ கர்ட்டனை மூடுவாள்ல, லைட்டிங் குறையும். ஸோ அந்த அளவுக்கு இவங்க நிறைய நிறைய சீன்ஸ்ல டீடைலிங் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு மெனக்கெட தேவையில்ல, பட் இவங்க பண்ணிருப்பாங்க. அண்ட் அந்த திங் வந்து அந்த சிகரெட் இது இவன் வந்து இஸ் ஹெவி ஸ்மோக்கர். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ்ல அதுல வந்து பழைய படத்துல ஸ்மோக் பண்ணாங்கல்ல, இது ஐ லைக் தட் திங். லைக் அவன் சிகரெட் வச்சுக்கிட்டே பேசுவாங்க. அது எப்படி பேச முடியும்னு எனக்கு தெரியல. அந்த பேசுறதுக்கு அந்த டப்பிங்கு அந்த அந்த இது கொண்டு வந்திருந்தது சூப்பரா இருக்கும். பட் இவென்ச்சுவலி வாட் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் அபவுட் இஸ் அந்த எதை சொல்ல வந்து இந்த படத்தோட லாஸ்ட் ஷாட்டும் சிகரெட் தான்ல. எதை சொல்ல வந்தியா? சிகரெட் அதோட க்ளோஸ் ஆகும் ஷாட் அப்படியே. பட கடைசியில அவன் ஷூட் பண்ணுவான். அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு அதோட பேரும் அதான் உனக்கு எண்ட் போடுறாங்கல்ல, அப்ப வந்து ஆஸ்ட்ரே மேல 2 சிகரெட் இப்படி இருக்கும். சிகரெட் வந்து இதாகிற மாதிரி இந்த எண்ட் போடுற எண்ட் கார்டு. எண்ட் கார்டு. ஓகே. அண்ட் இவர் அருண் சொன்ன மாதிரி ஆக்ஷன் சீன்ஸ் வேர் சோ ஷார்ட் அண்ட் வெல் மேட். அவ்வளவுதான், ஒரு அடி தான். இவன் ஹீரோனால அடி வாங்காமலாம் இருக்க மாட்டான். இந்த அடி அடிச்சா இவனை விழுந்துருவான். அது அந்த 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 மாதிரி ஆமா, அங்க ஒருத்தவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருவாள், அவன்கிட்ட கூட போனேன். வந்து தடுக்க மாட்டேன், எப்படிங்க அடிலாம் தாங்க முடியும், அவன் அடிச்சு முடிச்சு அது போனதுக்கு செம்மையா அப்புறம் இருந்ததுல்ல அந்த பிளாட். ஹாரி ஜோன்ஸ் இவனை ஃபாலோ பண்றவன் அடிச்சிருக்கலாம்ல அப்படின்னா, இல்ல அவன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாதுல்ல. அடுத்ததான் வந்து கர்மாங்கிற மாதிரி இருந்தது. அவன் செத்து போறப்ப அவன் பக்கத்து ரூம்ல இருப்பான். அவன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன்னு அவனை சாவடிச்சிட்டியேடா. இன்னொரு சீனும் கலாய்ச்சிருக்கிறது வந்து அந்த பேர் எனக்கு தெரியல. இந்த எல்லாரும் உள்ள இருக்கப்போ அந்த அந்த சின்ன பொண்ணு கன்னோட வருவாள்ல, அவனோட சின்ன ஒரு எல்லாரும் இவன் ஹீரோ ஹீரோயின், அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தன் உள்ள வந்து கன்னோட வருவான். யாரும் அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல அந்த இதுல வரப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து வெளியே இவன் போப்போ வந்து கன் கேட்பான். இவன் தான் தரமாட்டான். அப்ப இது போகாட் தான் தரமாட்டான். முன்ன யாரு இப்ப தானே சுடவா போறாங்க, அம்மா அதே மாதிரி சுட்டுருவாங்க. அந்த அதெல்லாம் வந்து செமையா பண்ணிருப்பாங்க. It need not have been made like that. அதுதான் அந்த whole film ஓட இது. The whole film need not have been made like that, but it was made like that. But இந்த விவேக் சொல்ற மாதிரி தான், இந்த டயலாக்கா முக்கியம், படத்தை பாடுறேன்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ஃபீல். இதுல வந்து இந்த இதுல I enjoyed it so much. அதனால என்னால எவ்வளவு சொல்ல முடியுது. If you didn't enjoy it, it's absolutely fine. That's how it is supposed to be. எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலா இதோட மெட்டா வெர்ஷன் தான் பிக் லெபவுஸ்கி. I don't know how many of you guys have seen that. That film is also about the attitude. கதெல்லாம் ஒண்ணும் இருக்காது, இந்த மாதிரி இது போயிட்டு இருக்கும். பட் இந்த படத்துக்கு எப்படி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். இல்ல இப்போ பிக் லெபோஸ்கின்னு சொன்னா ஆட்டிடியூட் ஞாபகம் வருது. கூல் ஆட்டிடியூட்னாலே பிக் லெபோஸ்கி. பட் இந்த மூவிக்கும் அதுக்கும் எனக்கு சம்பந்தமாவே தோணுது. இந்த மூவி it's about the being in the middle of detective spree அந்த மாதிரி. அதுக்கு வந்து attitude உனக்கு ஞாபகம் வருதுன்னா, of course it was brilliantly made film. அதுல வந்து கொஸ்டினே கிடையாது. பிக் லெபோஸ்கி எல்லாம் எல்லாருக்குமே சொல்லிடுவாங்க அந்த படம்னா ஆட்டிடியூட். சில படத்துக்குலாம் அந்த இது இருக்கும். இந்த நம்ம ஒரு இந்த டைமண்ட் படம் பேசணும், அந்த படம்னா ஆங்ஸைட்டி, அந்த மாதிரி சிலதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த அந்த ஃபீல் இருக்கும். அந்த இதுல எஸ் இட் ஹேட் மிக்ஸ்ட் ஒப்பீனியன் அண்ட் தேர் வாஸ் லாட் ஆஃப் த திங்ஸ் which was written about this movie after this. அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு இந்த படத்துக்கு மோஸ்ட்லி இட்ஸ் அபவுட் த ஃபீல். அண்ட் ஃபார் யூ கைஸ் தெரியல எனக்கு ஒர்க் ஆகுமான்னு, பட் இந்த டேரக்டர் வந்து ஆக்சுவலா ஒரு காமெடி படம் எடுத்திருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி, கேரி கிராண்ட் எல்லாம் வச்சுட்டு. அதுல வந்து இதுல டைலாக் அதிகம் தோணுது இல்ல, அதுல பேசிக்கிட்டே இருப்பானுங்க. ரிப்போர்ட்டர் வேற, அந்த பொண்ணு ரிப்போர்ட்டர் நினைக்கிறேன் அந்த படத்துல. ஹிஸ் கேர்ள் ஃப்ரைடேன்னு ஒரு படம், மேல 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 பேசுவானுங்க, ஒண்ணுமே புரியாது. ஆனா ஸ்க்ரூபால் காமெடி அட் இட்ஸ் பெஸ்ட். மை ஃபேவரட் ஸ்க்ரூபால் காமெடி. செம்மையா எடுத்திருப்பான். அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் எனி skepticism about the actor Bogart வந்து if you guys don't like, watch Treasures of Sierra Madre. It was அந்த டைம்ல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்திருக்கும்னு நம்மளால இமேஜினே பண்ண முடியாது. அந்த ஒரு அந்த கிரேட் டிப்ரெஷன்ல அந்த இதெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருமா செம்மையா அந்த படம். மூவி நேம்லாம் அந்த படம் அந்த 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 ஃபீல் பண்ணிருக்கும். அண்ட் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் a fan, you definitely have to watch. அதுவும் இந்த மாதிரி Treasures of Sierra Madre. So yeah, I rest my case with this. சோ இதுல இருந்து என்னன்னா, விக்ரம்க்கே ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறப்ப புரியல. அப்ப எனக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னா, யூ ஹேவ் டு ஆல் என் கையில தான் இனிமே முத்தம் கொடுக்கணும். நான் தான் நிறைய புரிஞ்சிருக்கு. எத்தனை பேர் ஆக்டர் சொல்லுங்க. அதனால இனிமே எல்லாரும் நான் தான் டான், என் கையில தான் முத்தம் கொடுக்கணும். அதான் இனிமே
எனக்கு அந்த விட்டுமே Any வந்து specific? சில பிளேசஸ்ல ஒர்க் ஆச்சு. நிறைய இடத்துல வந்து அது கொண்டு வந்த மாதிரி இருந்தது. நேச்சுரலா பேசுற மாதிரி. இங்க வந்து நான் வைக்கணும் ஒரு ஷார்ட், பாரு ஹவு கிரேட் ஐ ஆம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. அதனால தான் அந்த இது ஒர்க் ஆகல. அது மாதிரி எனக்கு ஃபேவரட் சீன்னு சொன்னா மூவில வந்து ஹில் பி இன் த அதர் ரூம். அந்த ஹாரி ஜோன்ஸ் அவனை வந்து எட்டி மார்ஸோட ஆளு கேன்சின் சம்மன் அவங்க வந்து கில் பண்ணிட்டு போறது, அந்த ஷாட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. லைக் இவன் அங்க ஃபர்ஸ்ட் வருவான், ஏதோ போதுன்னு தெரிஞ்சோடனே சைட்ல உள்ள வளைஞ்சிக்கிறது. ஸோ அந்த அந்த ஃபுல் சீக்வன்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதுல இருந்து அவன் அடுத்து பின்னாடி போறது, அந்த மாதிரி ஈவன் இவன் இந்த மாதிரி படம் ரொம்ப ஹீரோயிசமா இருந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபீல் ஆச்சு. ஆக்சுவலா அதெல்லாம் ஹீரோயிசம் கட் பண்றது தானே. ஒரு நார்மல் ஹீரோ என்ன பண்ணிருப்பான், அப்ப போய் அவனை காப்பாத்திருப்பான்ல. இவன் வந்து சாவடிச்சான், இவன் தெரியும் இவன் போனா செத்துருவான்னு. பிளஸ் இவனுக்கு அந்த டீடைலும் வேணும். அதெல்லாம் வந்து பெரிய விஷயம் தானே. அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. அந்த மாதிரி இவன் அடி வாங்குறப்ப அவன் வந்து வெயிட் பண்ணி அவங்க போகணுன்னே வர்றது, அதுவும் எனக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலி அப்படிதான் பண்ணணும், அப்படிதான் இருக்கணும். இந்த காப்பாத்துறன்னு வந்து மாட்டிக்கிறது, கட்டி போடுறது அந்த மாதிரி இல்லாம. ஸோ அது எல்லாமே அதான் அஸ் அ மூவியா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, தே ஹவ் டன் அ குட் ஜாப் இன் தட். அது எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலா இருந்துச்சு. இது ஒர்க் அவுட்லாம் நல்லா ஆச்சு. சில இடத்துல அவங்க நான் சீன் போடுறேன்னு பண்ணி எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகல. எங்க ஹீரோ பார் ஆட்டிடியூட், எங்க ஹீரோயின் பார் ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கறதா ஒர்க் அவுட் ஆகல. ஆக்சுவலா இவன் டெம்ப்ளேட் இப்படிதான் எல்லா படத்துலயும். இவனோட ஹீரோயின்ஸ் இப்படிதான், ஹீரோயின் கொஞ்சம் மார்பிடா தான் இருப்பான். டைரக்டரோட ஸ்டைல் தான். நைஸ். Any specifics you guys want to talk about? Any scenes, detailing? Yeah, nothing more. Nothing more. Probably not my film, so it's very hard for me to contribute this discussion. எனக்கு ஐம் ஹாப்பி தட் ஒரு த்ரில்லர், இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் த்ரில்லர் மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்ட்டு. ஐ லவ் த ஜான்ரா. ஸோ த மூவி அந்த விதத்துல ஆக்சுவலா த்ரில்லே இருக்காது இதுல. த்ரில் அந்த ஃபீல் இருந்துச்சா என்ன? அந்த நம்ம எனக்கு எப்படி ஒரு டேஸ்ட் அண்ட் கன்ஃபியூஸ் ஃபீலிங் தான். இதுல நம்ம உள்ள போயிட்டு ஐயோ மாட்டிக்கிட்டோமேங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் வரும். அந்த இதுதான் எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா, அந்த பொதுவா அந்த இன்ஸ்பிரேஷனல் ஃபிலிம்ஸ், கமிங் ஆஃப் ஏஜ் ஃபிலிம் எனக்கு பொதுவா அது பிடிக்கும். அந்த ரன்பீர் கபூர் கமிங் ஆஃப் ஏஜ் ஃபிலிம்ஸ்லாம் எனக்கு பொதுவா பிடிக்கும். பட் நான் இந்த படம் எடுக்கிறத பத்தியே ஒரு படம் பார்த்தது, அதுவும் ட்ரஃபு படம் எனக்கு பயங்கரமா 400 ப்ளஸ் பிடிக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த டே ஃபார் நைட் பார்க்கப்போ அவன் அந்த படத்துல வந்து கடுப்புலதான் எடுப்பான் படத்தை. என்னடா எதுக்குடா படத்துக்கு இதெல்லாம் எடுக்க வந்தோம், ஒரு படம் எடுத்து முடியறதுக்குள்ள ஏன்டா படத்தை எடுக்க வந்தோங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்துடும். அந்த ஃபீலை கொண்டு வந்து பெரிய விஷயம், பயங்கரமா பிரேக் ஆச்சு. அதே மாதிரிதான் ஐ திங்க் ஸ்ரீராம் சொன்னாங்க நாயர் அவனுக்கு பிடிக்கும். எனக்கு நாயர் பயங்கரமா பிடிக்கும். அண்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் இன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட், இட்ஸ் அமேசிங் டு வாட்ச். பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மட்டும் இல்ல, ஆக்சுவலா அந்த ஏர்லி ஹிச்காக்கியன் ஃபிலிம்ஸ் என்னமோ கலர் சொல்லுவாங்க, அந்த கலர் இருக்கிற படமும் வந்து சூப்பரா இருக்கும். பிரைட் கலர்ஸ் வந்து அந்த இதுல, ஆனா அதெல்லாம் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கும். இதுல வந்து அந்த ஃபோக்கஸை பிரேக் பண்ணி நம்மள அந்த நடுவுல வந்து ஓகே இட்ஸ் ஆக்சுவலி மெஸ் போல இருக்கு, நம்ம சும்மா அந்த படமா பார்க்கதான் நம்ம சாட்டிஸ்டிக்கா நம்மளுக்கு பிடிக்குது, பட் இதுல இன்வால்வ்லாம் ஆகக்கூடாதுங்கிற ஒரு இது இந்த படம் பார்த்தவங்க தான் வந்து. எனக்கு இன்னொன்னு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ங்கிறதுனால தான் இந்த கேரக்டர்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப இது கலரா இருந்துச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த பச்சை கலர் ட்ரெஸ் போட்ட பொண்ணு, இந்த ப்ளூ போட்டு வருவாளே, அப்படியாவது மைண்ட் வச்சிருக்கலாம். அனதர் திங், அவங்க ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் வேற யூஸ் பண்ணுவாங்களா? இந்த பொண்ணு யாருன்னே எனக்கு தெரியல, இதுல நீ என்னன்னா அவளோட லாஸ்ட் நேம் திடீர்னு சொல்ற, ஃபர்ஸ்ட் நேம் என்னன்னு சொல்ற, அந்த மாதிரி நிறைய பேரே வந்து நார்மலா இல்ல. பேர் ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் ரெண்டு சார் நேம் ரெண்டுமே வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா தான் இருந்துச்சு. நம்ம இது வரைக்கும் கேள்விப்படாத பேரா தான் இருந்துச்சு. ஓரளவு நம்மளுக்கு தெரியும்ல கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் பேராவது, அந்த மாதிரி இல்ல. பிளஸ் அது the interesting thing was how in olden days a man was identified with his hat. அந்த எல்லாத்துலயும் வந்து அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, பிளாக் ஹேட் போட்டிருப்பான், இந்த மாதிரி ஹேட் போட்டிருப்பான். எனக்கு அது ஒரு கொஸ்டின் வந்தது. கொலை பண்ணவன் எப்படி இருந்தான் அப்படின்னா கிரே கலர் ஷர்ட் போட்டு பிளாக் கலர் ஹேட். டே கொலை பண்ணவன் எப்படி இருந்தான்? ஹைட்டா இருந்தான், ஒல்லியா இருந்தான், இல்ல மூஞ்சி குண்டு அப்படி சொல்லாம கிரே கலர் ஷர்ட் பிளாக் கலர் ஹேட்னா உடனே போய் சட்டை ஊத்து போட்டு என்னடா பண்ண போறீங்க நீங்க? என்னடா நீங்க எல்லாம் வந்து த்ரில்லர் எடுத்திருக்கீங்க? நீ முக்காவாசி அவங்க கிட்ட இந்த டெஃபினிஷன் கேட்டாலே அவங்க ட்ரெஸ் கலர், ஹேட் கலர் அந்த மாதிரிதான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஃபுல்லா. எனக்கு இந்த படம் எப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னா, அந்த லே சாமுராயோட அதே ஃபீல் வித் ஆப்போசிட் எஃபெக்ட். அந்த அதுலயும் எப்படி ஒரு என்ன நடக்குது அந்த மெஸ்ஸுங்கிற மாதிரி இருக்குமோ அதே மாதிரிதான் இதுலயும் அந்த இருக்கும். பட் ஒன்லி தட்
அதோட மேக்கிங் வேற ஸ்டைலு, இதோட மேக்கிங் வேற ஸ்டைல். Okay, I think. விக்ரம், நீ சொன்ன இல்லையா நிறைய இடத்துல டைலாக்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலா நானும் சொல்ல நினைச்சேன். ஆக்சுவலா டைலாக்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு, நிறைய இடத்துல நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு வந்துட்டு நீ சொன்ன அந்த ஹார்ஸ் ரேசிங் பத்தி அந்த கான்வர்சேஷன், அந்த இது நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அது இல்லாம எனக்கு இன்னொரு 2 சீன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த மூவில வந்துட்டு இவன் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கைகரோட புக் ஸ்டோருக்கு போயிட்டு அவன் இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் சொல்ல மாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ஆப்போசிட்ல இருக்கிற புக் ஸ்டோருக்கு போவான். அங்க வந்து அவள்கிட்ட வந்துட்டு கேட்பான் கைகர் வந்து எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவ வந்துட்டு அவனோட அப்பியரன்ஸ் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுவான். அவ வந்துட்டு சூப்பரா டிஸ்கிரைப் பண்ணுவான். டிஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவன் சொல்லுவான், யூ வுட் ஹவ் மேட் அ குட் காப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவான். அந்த ஒரு டைலாக் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. இன்னொன்னு வந்து ஏதோ டைலாக் ஒண்ணு அதுலயே கூட நோட் பண்ணிருக்கேன். அது ஃபேட்னு சொல்லிட்டு இவனை பாப்பா, அது கூட நல்லா தான் இருந்துச்சு. இது எது ப்ரோ? இல்ல அதுலயே வந்து எப்படி இருப்பான்னு சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்கல்ல, அப்போ வந்து ஃபேட்னு சொல்லிட்டு கீழே இவனை ஃபேட்னு பாப்பா. சொல்லிட்டு தொப்பை உள்ள எழுத்துக்குவாங்க. ஐ திங்க் இவன் இன்னும் இவனுக்கு இந்த scenes வந்துட்டு அந்த சீன்ல காமிக் வந்து ரைட்டர் நினைக்கிறேன். அந்த சீன்ல வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண அந்த பொண்ணு கிட்ட கேட்பான் அவன் லைக் அவனை பார்த்திருக்கியா இதுக்கு முன்னாடி போது அவ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாதிரி வேகதான் தெரியும் ஆனா தெரியலங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். ஆனா அந்த வே ஷி டீடைல்ஸ் எவ்ரி ஸ்மால் மைன்யூட் டீடைல் வாஸ் லைக் வெரி அவ்வளோ அப்ப அந்த கரெக்டான ரிப்ளை தான் அது. லைக் யூ வுட் ஹவ் மேட் அ பெட்டர் காப்ங்கிறது வந்து இட் வாஸ் சோ அந்த பாயிண்ட். பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஆல்சோ திங்கிங் தட் ஆமா ஷீஸ் அ வெரி குட் காப் தாங்கிறது. I agree with Shiram. Yeah, that was a good scene. அந்த சீன் இன்னொன்னு வந்துட்டு அந்த காவியா நீ சொல்லு. நான் இன்னொன்னு சொல்லி முடிச்சிருந்தேன். இன்னொன்னு அந்த கேப் ஓட்டிட்டு இருந்த அந்த பொண்ணுகிட்ட வந்துட்டு அவ வந்து கார்டு கொடுத்துட்டு போவா. இவன் வந்து கேட்பான், when can I call you day or night அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ சொல்வா, you call me at night, I'll be busy But I with work work on during the day அப்படின்னு. எனக்கு என்னோட ஃபேவரட் அதுதான், அந்த டயலாக் தான். இட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ. அது வந்து இட்ஸ் ஓகே ஃபார் விமன் டு டெல் தட்ங்கிறது எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. ஹிஸ்டரி இருக்கு அது மாதிரி சொல்லி சொன்னாங்க. அந்த வேர்ல்டு வார் டைம்ல வந்து எல்லாரும் வாருக்கு போயிட்டனால வந்து உமன் வந்து டிரைவிங் எடுத்துட்டதா சொல்லி அந்த நான் பார்த்த ரிவ்யூ வீடியோல அந்த கமெண்ட்ஸ்ல போட்டிருந்தாங்க. Actually, initially this film was shot in 1945, so it was during the Second World War. So that was one of the scenes. It is still referencing the times of the war, but even though it was released in 47, it was made in 45. There was also another scene which was referencing it. அவன் புக் ஸ்டோருக்குள்ள போகும்போது மேல பாப்பான் வந்து அங்க பாம்பு விழுகிற ஒரு ஐ திங்க் ஐ தாட் ஆஃப் இட் லைக் தட். டக்குன்னு மேல பார்த்துட்டு என்ன ஏதோ போடுறாங்களா என்னங்கிற ஒரு மேல நிமிந்து பார்ப்பான். ஐ தாட் ஓகே அதுதான் வார் ரெஃபரன்ஸ், மிடில் ஆஃப் த வார்ல ஷூட் பண்ணனால மேபி வார் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு. வெரி ஸ்டார்ட் ஆஃப் த மூவி தான் அந்த புக் ஸ்டோர் போற டைம் உள்ள போற சீக்வன்ஸ் நினைக்கிறேன். டக்குன்னு மேல நிமிந்து பார்ப்பான், ஓ என்ன நடக்குது ஸ்கைய பார்க்கும்போது. ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் தட் ரெஃபரன்சிங் தட். There was a picture of Franklin Roosevelt in the bookstore. So இது பண்ணும்போது, so he was the president of United States when the US entered the war. So there is a picture of him that weird கண்ணாடி போட்டுட்டு கடை லைப்ரரியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு 2 பேரும் சரக்கு அடிப்பாங்களே அந்த 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 ஸ்டோர்ல வந்து இருந்துச்சு. அண்ட் நம்ம பொதுவா அந்த பழைய படம் பார்க்க போவா, ஐ டோன்ட் நோ வெதர் தே ஹேவ் ரொமான்டிசைஸ்ட் த பீரியட் பை தென் செல்ஃப்ங்கிறது தெரியல. மேக்கப் அண்ட் ஆல் தட். இப்போ நம்ம பீரியட் ஃபிலிம்ஸ் எடுக்கப்போ அந்த ஃபீல் வர மாட்டேங்குதுல, என்னதான் பழைய இதுல எடுத்தது. ஆனா பழைய இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனி அவுட்டோர் சீக்வன்ஸ் எடுத்தது, எஸ்பெஷலி இந்த லைப்ரரியில இருந்து கிராஸ் பண்ற சீன் தான் எனக்கு பயங்கரம் பிடிச்ச. அந்த பிளைமவுத் காரு, மழை, ஜாக்கெட் போட்டு வெளியே வர்றது, இல்ல எந்த இதுல இருந்தாலும் எனக்கு என்னமோ அந்த இடத்த இப்ப எப்படி மிட் நைட் இன் பாரிஸ் எடுக்கிற மாதிரியோ இந்த மாதிரி ஒரு ஊரை ஸ்பெசிபிக்கா இது பண்ணி எடுக்கிற படத்துல மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். பட் அந்த பழைய படம் மோஸ்ட்லி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படம் பார்த்தோம்னா எதுவா இருந்தாலும் மேபி அவங்களுக்கு அந்த ஊர் பிடிச்சி எடுக்கிறாங்களோங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்துடும். எனக்கு இந்த படத்துலயும் அந்த இது வந்துச்சு. மேபி அப்ப வந்து அவங்க அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, பீரியடா இதை காட்டணும்னு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம ஜஸ்ட் அனதர் மூவி இல்ல. நம்ம இப்பனா அந்த பீரியடை காட்டணுங்கிறதுக்காக we are giving more importance to the objects in the scene maybe.
அந்த இதுவே அந்த ஃபீலே செம்மையா இருக்கும் அந்த இடத்தெல்லாம் காமிக்கிறதுல. ஸோ இது ஸ்டில் எல்லாமே வந்து ஸ்டுடியோ செட்ஸ் தானே? அவுட்டோர் கொஞ்சம் அவுட்டோர் எடுத்திருப்பாங்க. ஜென்ரலி இந்த அவுட்டோர் எடுக்கிற சீன்ஸ்ல எல்லாம் மழை வர்ற மாதிரி எடுப்பாங்க. ஃபார் சம் ரீசன் நான் அது பார்க்கணும்னு நினைச்சேன், ஏன்னு தெரியல. ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கும் அது நீ மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பழைய காலத்து படம் எல்லாம் பார்த்தேன்னா அவுட்டோர்னாலே மழை பெய்யும். அந்த மாதிரி தான் எடுப்பாங்க. அந்த லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போல இருக்கு சர்ஃபேஸ்ல இருந்து. அப்படியே செக் பண்ணும். அதை தவிர எல்லாம் ஸ்டுடியோ தான். அந்த கார் சீக்வன்ஸ் ஸ்டுடியோ நல்லா தெரிஞ்சிச்சு. ஏய் பாரு கார் 2 பேர் உள்ள உட்காந்துருப்பாங்க, பிரேக் போட்டு ஓரமா நிப்பாட்டுவாரு, அதெல்லாம். ஆனா அதுலயும் வந்து ஒரு வாட்டி பேசிக்கிட்டே இருக்கப்போ ஒரு வாட்டி இப்படி பண்ணிட்டு இப்படி பண்ணுவான். அந்த கார் வந்து எதிரில வர்ற மாதிரி அது ஒரு மைனியூட்டா ஒரு செகண்ட் தான் வரும். So within that limitations they would have constantly tried to break something. அந்த இதுனால தான் இருக்கும். and again அந்த ஃப்ரேமும் சூப்பரா இருக்கும். அந்த பொண்ணு படுத்திருக்கதே வந்து they'll be oozing with sexuality. அந்த இது இருக்கும். நான் அழகுதான், நீ என்ன மீறிலாம் என்னால போக முடியாதுங்கிறது அவ சொல்லுவா. இவன் அதை பிரேக் பண்ணிட்டே இருப்பான். நான் அறிவுதான், உன்னை இது பண்ண இது உன்னால பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் அவ காண்டாயிருப்பான். அதுதான் அந்த கான்ஸ்டன்ட் பேண்டர் பிட்வீன் them. அந்த ஆமா, எனக்கு அந்த ரட்லெஜ் மிஸ்ஸஸ் ரட்லெஜ் அது வந்து டிஃபால்ட்டா அது செட் ஆச்சு. அவ கேரக்டரும் அப்படிதான். நீ பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது, நாட் பெருசா நீ என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணல அந்த மாதிரி. இது அப்புறம் இவன் என்ன கேட்பானா, அப்புறம் ஏன் என்கிட்ட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணல. ஸோ ஐ எம் ட்ரைங் டு சி இஃப் யூ ஹேவ் எனி இது இருக்கா உனக்குன்னு பாக்குறேன் அந்த மாதிரி. ஸோ அவங்க கேரக்டரும் அப்படிதான் இருந்தது 2 பேருக்குமே. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சலைச்சவங்க இல்ல அப்படின்னு. புரியல. I did not like Lauren Bacall's acting. ஆக்சுவலி கேரக்டர் ஒரு பொண்ணு கேரக்டர்னா அவங்களுக்கு தான் நிறைய ஸ்பேஸ் இருந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. லைக் இப்போ பேக் ஸ்டோரியோ இல்ல த்ரூ அவுட் த மூவி ஒரு கேரக்டரா இவங்க இப்படிதான் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணது அவங்க கேரக்டருக்கு தான் நிறைய கொடுத்திருந்தாங்கன்னு இருந்தது. ஸோ அது ஸ்டுடியோ ஆக்சுவலா வந்து எனக்கே வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன்லயே நான் அந்த I have fallen for that younger sister. செமையா இருந்தா அது. I couldn't take eyes off her. அதனால எனக்கு மேபி அந்த ஃபர்ஸ்ட் படம் பார்த்திருந்தா எனக்கு இது கடுப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல they wanted to cash in on that opportunity, so made her இது. பட் இவ வந்து இன்டர்வியூஸ்ல எல்லாம் சொல்லியிருந்தா she was supposedly shaking throughout the film because he's a superstar. இவ வந்து நடிக்கிறதுக்கே அப்படியே அந்த சீன் ஷாட் வரைக்கும் பயந்துட்டு தான் இருப்பானா. பட் இட் டசன்ட் ஷோ. அந்த இது நமக்கு தெரியவே இல்லை அந்த படத்துல இருக்கப்போ. சம்திங் ஸ்பெஷல். எனக்கு ஹோல் மூவில ஒரு பொண்ணு அழகா இருந்தாங்க செம்மையா அப்படின்னா அந்த புக் ஸ்டோர் கேர்ள் தான். லைக் யூ மேட் அ பெட்டர் காப் சொல்லுவான்ல. லைக் அதான் காவியா ஒரு சீன் சொன்னாங்கல்ல, ஹேர் வந்து கட்டியிருப்பா, எடுத்து விட்டா அந்த ஹேர் ஸ்டைலே வேற மாதிரி மாறிடும். சோ பண்றது வந்து லைக் இட்ஸ் a very like natural way of telling somebody that you're making an effort to look pretty. பண்ணிருவா. நீ என்ன பண்ண சொன்னா நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க. நான் அந்த ஹேர்லயும் அழகா இருப்பா, இதுலயும் அழகா இருப்பா. ஈவன் பியூட்டி வித் பிரெயின்ஸ்ங்கிற மாதிரி. I was like very confused why he wanted her to take the glasses off. அது வந்து நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அது நல்லா தானே இருக்கு, அதுல என்ன உனக்கு பிரச்சனை. எடுத்தோடனே she looked very same to me. எனக்கு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல. பட் அஃப்கோர்ஸ் hair did make a difference. அது பவுன்சியா அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் பவுன்ஸ் தட் hair did வந்து நான் அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தேன். சேம் இந்த புக் ஸ்டோர் கேர்ள் வாஸ் லைக் வாவ், என்ன ஸ்டைல்டா அப்படிங்கிறது இருந்தது. அண்ட் மிஸ்ஸஸ் லாட்டா அந்த ரட்லெஜ் அவங்களோட அந்த நைட் கவுன்ஸ் அவங்க உள்ள என்டர் பண்ணாலே the way she captures the whole scene. அது I was looking at her the whole time. அவங்கதான் பாட்டு பாடுறாங்களா இல்லையா? ஆமா. So ரட்லெஜ் வந்து I think she has a attitude like character சொல்ற, not the actress. ரட்லெஜ் வந்து she has a attitude on her own நினைக்கிறேன். Even though she is afraid of something, அவ அதை காட்ட மாட்டா. சின்ன அந்த இதுவா தான் இருப்பா. when you give her a competition she is up for it always. அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரா தான் அவளை டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. தட் இஸ் வை எனக்கு ஏன் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா,
நீ இவ்ளோ இதுவான பொண்ணு, இவ்ளோ இதுவா மறைக்கிற, திடீர்னு அவன பார்த்தா ஷேக் ஆகுற, அவன் உடனே ஒய் ஆர் யூ ஷேக்கிங்ன்னு கேட்பான். அவன பார்த்தா ஷேக் ஆகுற, எனக்கு அந்த இது வந்து வீக்னஸ் காட்டுறது வந்து எனக்கு செட் ஆகல. இந்த கேரக்டருக்கு ஆல்வேஸ் இப்படி இருந்து பழக்கமாச்சு அந்த மாரி. ஸோ அதான் அந்த பாட்டு பாடுறப்பலாம் என்னன்னா மோஸ்ட்லி அவ வந்து கிரேஷ் கொஞ்சம் டார்க் இதுவா தான் இருக்குமா, அந்த பாட்டு பாடுறதுல ஃபுல் ஒயிட். அதனால இது யார் இது? அந்த ட்ரெஸ் கலர் வச்சு எனக்கு சடனா அந்த டவுட் வரும். இது யாரு அப்படின்னு. அப்புறம் ஈவன் தென் ஷீ ஷீ இஸ் ஆல்சோ ஸோ லைக் அப்பியரன்ஸ் பியூட்டி வைஸும் சரி, ஆட்டிடியூட் வைஸும் சரி, ரெட்லெஜ் கேரக்டர் எனக்கு செட் ஆச்சு. ஸோ இதுவும் ஆக்சுவலா அந்த புக் ஸ்டோர் அந்த பொண்ணு வந்து ஆல்சோ அந்த பாண்ட் டெம்ப்ளேட் தான். நீங்க பொதுவா ஏதாவது படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஹீரோயின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு வருவாங்க, they'll be helping பாண்ட் அண்ட் they'll be going. பாண்ட் அந்த ஒரு செக்ஷுவல் டென்ஷன் இருக்கும், இவனுக்கும் அவளை பிடிக்கும், அவளுக்கு இவனை பிடிக்கும், பட் தே நோ பிகாஸ் தே கான்ட் ஹேவ். இவனுக்கு தெரியும் மெயினா இதுக்கு மேல எதுவும் நம்மளால பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப். இது நாட் ஐ திங்க் பாண்ட்ஸ் லேட்டஸ்ட் ஃபிலிம் நோ டைம் டு டைல வந்து ஒரு சீன் வரும், அவன் ஏதோ கியூபாவோ இதுக்கோ போவான், அங்க ஒரு பொண்ணு வருவா, அவ செம்மையா இருப்பா, அனாடியார் ஆர்மஸ். அவ வந்து இந்த இவளை ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி ரொம்ப நெய்வா காய்ப்பாங்க, ஹெல்ப் பண்ணா அவள் தான் போயிடுவா 5 minutes ஒரு ஃபைட் சீன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் போயிடுவா. இது எக்ஸாக்ட் டெம்ப்ளேட் தான், இந்த மாதிரி தான் கொண்டு இருப்பாங்க. ஆமா, கரெக்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் த பாண்ட் மூவிஸ்ல ஃபீமேல் இந்த அளவுக்கு தான் வருவாங்க இல்லையா, இந்த இவ்வளவுதான் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும். Okay guys, I think we are good. Next week we'll be talking about the Hindi film 12th Fail. It's a great film to watch. That's a heartfelt film we can learn, I guess. Okay. Thank you guys. Thank you so much for joining. Thank you. Bye. Guys, see you next week, hopefully.